Sanjina? Nice, really got this. Never depend on single income. Make investment to create a second source. Hello and namaste. With this famous saying from Warren Buffett, warm greetings to everyone present here. I'm Sanjina Pandey, CR of Ensemble for Bachelor and your host for today's session. So, going by this, I would like to welcome you all to one-day training session on fundamental analysis of stock presented by Ensemble for Bachelor. Ensemble for Bachelor is a social enterprise that acts as a governing body of student group from across the world. The network consists of more than 25,000 students currently pursuing undergraduate studies in management. In general, Ensemble for Bachelor strives to provide complete solution for students pursuing undergraduate studies in management. So, moving towards the program, today we are gathered here to learn about stock market. Whenever we are here to hear the stock, we are surrounded by many questions like what is share, how to invest, where to invest, and so on. So, to make us all understand and be familiar about the stock market, we have experts from Novel Investment Banking. They have invested their hard work, time, passions in this industry, and today they have come up here with the same energy to share knowledge with all of us. So, warm welcome and greeting to our program's aims, Mr. Savir Bade Shrestha, Chief Executive Officer in Novel Investment Banking Limited. Mr. Shrestha is ACCA and EMBA degree holder. He has a total of 14 years experience with more than 8 years of international experience in audit, accounting, finance, including tenure in Video International, the fifth largest multinational audit and assurance firm, and 6 years of senior managerial experience in the capital market. Similarly, we have another charming personality, Mr. Vikas Chandra Bandari, Head Investment Banking in Novel Investment Banking Limited. So Mr. Bandari is an MBA graduate from Tribhuvan University. He has associated with Novel Investment since 2017 and has 8 years of experience in the Nepalese capital market. Likewise, a very prominent personality, Mr. Pawan Bandari, Associate Corporate Advisory and Equities Research in Novel Investment Banking Limited. He has also worked with Civil Capital Market Limited as Portfolio Associate and Research Analyst at National Merchant Bankers Limited. He pursued his education as CFA graduate. Now, without any delay, I would like to hand over the stage to our experts and our program will be moderated by our very own Suchana Bandari. Okay, the floor is all yours, sir. Thank you, Sanjina ji, for the very kind words for all of us. It's very nice of you and your team. So मलाई एउटा ग्रुपमा रिक्वेस्ट एउटा के आएको थियो भने नेपालीमा गरिदिनु भनेको जस्तो चाहिँ आउनु भएको थियो. So what we'll do is जुन चलन चल्तीकै आजकलको भाषा छ, स्पेशली हजुरको एज ग्रुप र जुन अहिलेको चलन चल्ती भाषा छ त्यसैमा नेपाली र इंग्लिशको चाहिँ अलिकति मिक्सचर चाहिँ हुन्छ. त्यो हुनाले चाहिँ सबैलाई चाहिँ आई थिंक मेजोरिटीलाई चाहिँ त्यसैमा कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यसरी जान्छौँ. सो मेरो इन्ट्रोडक्सनको पार्ट त सन्जिनाजीले दिइहाल्नुभयो, सो त्यो म रिपिट गर्न चाहन्न. सो मेरो कलिग्सहरूले चाहिँ आज यो फर्मेटमा चाहिँ मेजर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जुन हामी नोबेल इन्भेस्टको चाहिँ एज अ अर्गनाइजेसन, एज अ इन्डिभिजुअल म भन्दा पनि एज अ अर्गनाइजेसन नै हाम्रो नलेज चाहिँ सेयर गरौँ भनेकोले चाहिँ त्यो उद्देश्यका साथ चाहिँ मसँग मेरो कलिग्स, मेरो कोर फन्डामेन्टल टिम, फन्डामेन्टल एनालिसिससँग रिलेटेड सिनियर्सहरूलाई चाहिँ मैले ल्याएको छु जो मसँग बसिराख्नु भएको छ. सो मेरो पार्ट चाहिँ इन टर्म्स अफ यो मिटिङमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ म जेनरल अब आफ्नो एक्सपिरियन्सले र फर योर एज ग्रुप हजुरको जुन ब्याचलर्स स्टार्टिङ मास्टर्सको जुन एज ग्रुप छ र जुन
लेभलमा हजुर पुग्नु भएको छ त्यो बेलामा चाहिँ केबाट इन्फ्लुएन्स हुने कस्तो मेन्टरसिप लिने र केबाट गाइडेड हुने यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो रिलेटेडमा म 5 मिनट्स जति बोल्छु त्यसपछि कोर फन्डामेन्टल्स कोर ट्रेनिङ पार्टमा चाहिँ मेरो कलिग्सहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ वा उहाँले नै प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ यसमा अब एकै फन्डामेन्टल एनालिसिस चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ सिक्न चाहिँ एकदमै क्र्यास कोर्स जस्तो हुन्छ हैन सिक्न सकिँदैन अब हामीले हार्डली टच गर्न सक्ने भनेको फन्डामेन्टल्सको कन्सेप्ट हो हैन अनि यसमा किनभने इट्स अ भेरी भास्ट थिङ तर यो कन्सेप्टबाट नै स्टार्ट हुन्छ जुन इन्ट्रोडक्सनबाट नै सबै कुरा चाहिँ एकाडेमिकली र प्र्याक्टिकली पनि स्ट्रिमलाइन हुँदै आउने भएकोले चाहिँ this would be a good start for you. I wouldn't say this would be the complete presentation, but it would be give you a good start. Rest is up to you. तपाईहरुले कसरी यसमा रिसर्च फर्दर गर्नुहुन्छ के खालको क्वेशन्सहरु नबिल इन्भेस्टलाई नै पछि मेल गर्न सक्नुहुन्छ अनि पवनजी विकासजीलाई नै मेल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट त्यो तपाईको जर्नी अब टुवर्ड्स फन्डामेन्टल एनालिसिस एक्सपर्टिज चाहिँ त्यसरी सुरु हुन्छ सो that should be the expectation. अब मैले भन्नुपर्दा इन टर्म्स अफ अहिलेको मार्केट र अहिले इन्भेस्टमेन्ट होराइजन फर युथ वुड बी आइएम भेरी पोजिटिभ टुवर्ड्स यो हाम्रो ग्रुपहरू जुन आइरहेको एनसेम्बल हजुरकै ग्रुप भयो अनि अरू विभिन्न फाइनेन्स क्लब्सहरू जुन युनिभर्सिटिजमा खोलिरहेको छ द्याट्स अ भेरी गुड थिङ द क्रेडिट गोज टु द मेन्टर्स देयर अनि द पार्टिसिपेन्ट्स हु मेक दिस ह्यापन हैन अब हाम्रो I can't speak for Vikas and Pawan, तर मेरो बेलामा चाहिँ डेफिनेटली त्यस्तो एक्स्ट्रा करिकुलर त्यति धेरै यस्तो फोकस र प्यासन ड्रिभन चाहिँ थिएन त्यो हेर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी छु पर्सनल लेभलमा पनि एन्ड एज वान अफ द पायनियर्स अफ द इन्डस्ट्री एकदमै इन्करेज पनि छु द्याट देयर इज दिस अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड एक्टिभिटिज ह्यापनिङ फ्रम योर ओन इनिसिएसन सो द्याट इज भेरी गुड अब ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हजुरको एज ग्रुपमा when it comes to stock selection or स्टक्सहरुको कुरा गर्दाखेरि is जुन we started from Warren Buffett को quote हैन which is very उहाँ नै undisputable नै भन्छु म त one of the gurus of fundamental investment principles हैन so त्यस्तोमा हामी पनि we are guided by him and his similar principles whereby value investing मा चाहिँ हामी more inclined छौं डे टु डे ट्रेड सर्ट टर्म ट्रेडहरु पनि हुन्छन् त्यसमा पनि त्यो भ्यालु इन्भेस्टिङ हैन भन्न सकिदैन whether you see a short term value or you should see a longer term value भन्ने कुरा आउँछ so with value investing हामीले के एउटा बुझ्नु जरुरी छ भने not necessarily सबै शेयर प्राइस चाहिँ इन्ट्रिन्सिक भ्यालुमै आउनु पर्छ किन्न योग्य हुनलाई भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ भेरी आइडियलिस्टिक र भेरी थियोरेटिकल हुन जान्छ so we have to see it's all relative compared to एउटा स्टक अर्को स्टक किन बेटर compared to एउटा स्टक अर्को स्टक किन अन्डर भ्यालु उसको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु राइट वेले हामीले क्याल्कुलेट गरेको छ कि छैन उसलाई एउटै प्लेटफर्ममा हालेर एउटै प्यारामिटरमा हालेर हामीले जज गरेको छ कि छैन आफ्नो ब्रान्ड बायसेस आफ्नो चाहिँ चोइस बायसेस मलाई यो पर्टिकुलर ब्याङ्क राम्रो लाग्छ मलाई यो पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेन्स राम्रो लाग्छ यसले 80% डिभिडेन्ड अनाउन्स गरे त्यो बायसेसहरुबाट चाहिँ वी हैव टु बी कम्प्लिटली भनौं न वी हैव टु टेक अ स्टेप ब्याक बिफोर वी टेक फ्यु स्टेप्स फर्दर हैन सो हाम्रो बायसेसहरुको स्टेप्स चालिसकेका छौं भने त्यो ब्याक जानुपर्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब अ गुड कम्पनी इज नट अ गुड स्टक भन्ने म जहिले पनि टिमलाई पनि भन्छु हैन अब तपाईको गुड कम्पनी भने हुन्छ राम्रै फाइनान्शियल्स हुन्छ राम्रै ब्रान्ड र रेपुटेसन हुन्छ तर उसको स्टक ओभर प्राइस भयो वा त्यसमा धेरै डिमान्डले गर्दाखेरि ओभर प्राइसिङ र एउटा न्यूजले गर्दाखेरि एक टाइममा एकदमै शेयर्स बढ्यो भने that no longer is that still a good company but that's not a good stock हैन किनभने त्यो भनेको ओभर भ्याल्युड भइसकेको एक हिसाबमा र अरु अन्डर भ्याल्युड स्टक्सहरु चाहिँ इग्नोर भइरहेको हुन्छ दोज आर द गुड स्टक्स हैन सो देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन गुड स्टक्स एन्ड गुड कम्पनी यो एकदम जेनेरिक कुराहरु चाहिँ म बिस्तारै र्यान्डमली टच गर्दै छु हैन सो दैट टु गेट यु इन अ राइट फ्रेम अफ माइन्ड दैट स्पेकुलेसन गर्नुपर्छ एज अ इन्भेस्टर के हुन्छ के भयो भएको थियो यो कम्पनीसँग अगाडि के हुनेवाला छ भनेर स्पेकुलेट गर्नुपर्छ यु हैव टु बी वन स्टेप अहेड अफ द क्राउड तर ह्याभिङ सेड दैट त्यो आधारहरु आफूसँग चाहिँ इनफ आधार र भनौं एभिडेन्स दैट दिस इज लाइकली टु ह्यापन भन्ने चाहिँ हुन्छ कुनै पोलिसी ड्रिभन हुन्छ यो पोलिसी आएको छ मोनेटरी पोलिसीमा
यो आउनेवाला चाहिँ यसले निड क्रिएट गर्छ, यसमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर त्यो आधारहरू जति बलियो हुन्छ तपाईँहरूले त्यति चाहिँ स्टक मार्केटबाट चाहिँ तपाईँलाई बिट्रेयल चाहिँ हुँदैन, त्यति चाहिँ तपाईँलाई सेफ ल्यान्डिङ इन के अरे स्टक मार्केट चाहिँ हुन्छ। सो अलवेज गो ब्याक टु यर, तपाईँले स्पेकुलेट गरे पनि आधारहरू हेर्नु, यतिकै कसैले भनेको भरमा गर्ने, कोही अङ्कल कोही आन्टी कोही उहाँले सेयर ब्रोकर चिनेका छन्, उहाँ सेयरमा इन्भल्भ छन्, उहाँले भनेको रेकमेन्डेसन ठिक हो भनेर तपाईँहरू जस्तो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड भएको युथ, एनर्जेटिक युथ, रिसर्च गर्ने प्यासन पनि छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो क्राउडमा जान चाहिँ हो, त्यो क्राउडले सर्टन एकदम सर्ट टाइममा सर्टन प्रफिट गर्नुभयो होला, तर हुन्छ रेकर्ड गरे पनि यहाँ रेकर्ड गर्नुहुन्छ कि भनेर ऊ पर्मिसन आयो, के अरे क्वेसन आएको देखेँ मैले, प्लिज दिस इज अ पब्लिक प्लेटफर्म सो फिल फ्री टु रेकर्ड होइन। अनि त्यो हल्लाको बेसिसमा र मलाई एकजनाले भनेको छ अनि राम्रो छ यो स्टक भन्नेबाट चाहिँ हामी मुक्त हौँ, अरूलाई पनि के सुझाउ भने त्यो नेसेसरीली त्यो चाहिँ एकदमै सर्ट र रिस्कै नहुने चाहिँ खालको अप्रोच चाहिँ होइन भनेर सम्झौँ होइन। इन द सर्ट रन or इन द लङ रन दे मे विन or यु मे विन होइन, तर एट द सेम टाइम कस्तो गर्नुपर्छ भने आधारहरू चाहिँ स्ट्रङ छ भने हजुरले दिएको इन्भेस्टमेन्ट एडभाइस र तपाईँहरूको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बिहेभियर पनि जस्टिफाइड हुन्छ होइन, त्यसले कुनै न कुनै बेलामा चाहिँ राम्रो फ्रुटफुल चाहिँ त्यो डिसिजन भएको छ भन्ने चाहिँ लगाउँछ होइन। देयर इज एन एलिमेन्ट अफ लक पनि हो स्टक मार्केट्समा होइन, त्यो छ। र अलवेज एउटा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ, बिकज मोस्ट अफ अस आर इन नेपाल अहिले यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू, नेभर गो आफ्टर द त्यो ग्रिन मार्केट के, एकदमै तपाईँको अप्टिमिस्टिक मार्केट गइरहेछ भने चाहिँ आफूले एक स्टेप ब्याक लिएर मेबी मैले सोचेको भन्दा प्रफिट आइसकेको छ वा मैले किन्न अलिकति ढिला भइसकेको छ, सो यसपालिलाई म जान दिन्छु, पछि डाउन हिल आइसकेपछि मार्केट एकदम पेसिमिस्टिक भइसकेपछि चाहिँ म किन्छु भनेर सोच्नु पर्यो। जो अलरेडी इन्भेस्टेड छ उसले चाहिँ बेच्नेतिर हेर्नु पर्यो भने एभ्री वान इज गोइङ अप्टिमिस्टिक। हजुर, सो अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने अब त्यस्तै बेसिक कुराहरू चाहिँ छन्, क्लासिक मिस्टेक द्याट इन्भेस्टर्स मेक होइन, मैले अहिले भनिहालेँ एकदमै अप्टिमिस्टिक भएको मार्केटमा पनि आफ्नो कहिले नै सेयर किन्न नपाउला, यो प्राइसमा नपाउला जस्तो गरी दौडिने, पर्चेस गर्ने, बरो गरेर पर्चेस गर्ने, त्यस्तो बेलामा इज भेरी रिस्की होइन। सो भ्याल्यु इन्भेस्टिङ इज अल भेरी साइकोलोजिकल, अनि आफू जस्तै भ्याल्यु इन्भेस्टिङ पर्सन्सहरू जस्तै मेरो कलिग्सहरू भयो, यु क्यान रिच आउट टु देम एनी टाइम, र अरू कलिग्स अफ माई अदर पियर अर्गनाइजेसन्स, उहाँहरूसँग जति कुरा गर्नुभयो, जति एकाडेमिक र एक्सपिरियन्स प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स दिएको मान्छेहरूसँग जति तपाईँले कुरा गर्नुभयो, सङ्गत गर्नुभयो, त्यति चाहिँ तपाईँको नलेज र तपाईँको बेस चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ, एन्ड द्याट विल बी अ भेरी गुड स्टार्ट फर यु इन द स्टक मार्केट है। एन्ड यु क्यान अलवेज अहिले यु क्यान अलवेज स्टार्ट स्मल होइन, 1000, 5000, 10,000 फ्रम यर सेभिङ्सबाट, यु डोन्ट निड टु बी एकदमै बिग। सिग्नललाई चाहिँ त्यति भयो भने 10-20,000 को फन्ड भयो भने 3-4 महिना सिक्नलाई एकदमै मोर देन इनफ। अर्को मैले टच गर्न खोजेको चाहिँ आफ्नो अफोर्डेबिलिटी भनेको 2-3 किसिमको हुन्छ, एउटा साइकोलोजिकल अफोर्डेबिलिटी, एउटा फाइनेन्सियल अफोर्डेबिलिटी हो। तपाईँसँग डिस्पोजेबल क्यास छ, 50,000 छ, 1 लाख छ भने तपाईँले नट नेसेसरी तपाईँको अफोर्डेबिलिटी 1 लाख हो वा त्यसैमा सीमित छ भने त्यो 1 लाखले तपाईँलाई कतिको प्यारो छ, त्यो 1 लाखले
सो सरी यो हाम्रो अलिकति वाइफाई कनेक्सन्स अलिकति भन्दा बढी इन्भेस्ट गर्न सके राम्रो हो, रिटर्न पनि एब्सोल्युट भ्याल्युमा राम्रो हुन्छ। तर त्यसको साइकोलोजिकल ड्यामेज इफ इट गोज डाउन बाई 50%, होइन जिरै नहोला तर 50-60% माइनस त भएको छ मान्छेको लास्ट 4-5-6 इयर्समा मेरै आँखा अगाडि, होइन। सो त्यो भएको त्यो मान्छेले साइकोलोजिकली कसरी गेटअप गर्न सक्छ? उसले उसको लाइफमा कन्फिडेन्सै हराउने हो कि फाइनेन्समा पछि उसले इन्भेस्ट जग्गामा पनि गर्न नसक्ने हो कि पैसा भन्ने बित्तिकै डर लाग्ने हो कि? सो त्यस्तो अवस्थामा राखेर चाहिँ आफूले इन्भेस्ट गर्नु हुँदैन है। सो त्यो 10,000, त्यो 1 लाख, त्यो 2 लाख मेरो लागि, मेरो फ्यामिलीको लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफै आकलन गर्नु पर्यो बिफोर यु डिसाइड टु इन्भेस्ट, होइन। अब नट जस्ट बिकज यु रिड मेनी बुक्स अफ वारेन बफेट एन्ड अदर इन्भेस्टर्स डज नट मेक यु वाइज। एकजना कसै लिभ गरिदिनु है, अलि भन्न मिल्दैन। यहाँ 100 पार्टिसिपेन्ट्स छ, सो उहाँहरू। हेलो एभ्रिवान, अहिले चाहिँ अलिकति टेक्निकल ग्लिचेसहरू भइरहेको छ। वी आर रियली सरी फर द्याट। सरहरूकै अलिकति प्रब्लम आइरहेको होला। हजुरहरूसँग के क्वेसनहरू छ प्रिपेयर गर्दै गर्नु होला, उहाँहरूले सबै एन्सरहरू दिनुहुन्छ। होल्ड अन टु अस। Please do not approve कि कसैले पनि एप्रुभ नगर्देऊ न। Dipendra, I think we should remove like हुन्छ नि त्यो होस्टमा वेटिङमै बसेको मान्छेहरू, वेटिङमै धेरैजना छ के।
उहाँहरूलाई हामीले कल गरिसक्यौँ र उहाँहरू एकैछिनमा हामीसँग कनेक्ट हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसलाई कोर्स दिन है। Yes, sorry about that, right? Internet connection. अब चाहिँ disruption नहोला. So core fundamental analysis मा in depth अलिकति जानलाई चाहिँ. So like I was saying, my team is even more, honestly, more capable than me and more updated. So I will give the floor to them without further ado. And if you want to get in touch with me personally, the Facebook छ, LinkedIn platform छ. I would suggest Novel Invest सँग get in touch म भन्दा पनि. So त्यसको लागि हाम्रो website novelinvest.com.np छ, where you can always contact us. So we are very approachable to that end. त्यति भन्दै म फ्लोर चाहिँ investment banking head विकास भण्डारी and my research senior पवन भण्डारीलाई चाहिँ म फ्लोर दिँदैछु. Thank you. Thank you, Sabir sir, and good afternoon everyone. आजको हाम्रो यो फंडामेंटल एनालिसिस अफ स्टक भन्ने जुन टपिकमा हामीले सेसन गरिराखेको छौं, सबि सरको कुराहरुलाई म जोड्दै र फंडामेंटलको सेसनको टेक्निकल एस्पेक्टमा अथवा कोर एस्पेक्टमा जानु भन्दा अगाडि केही कुराहरु ब्रिज गर्छु and then my colleague Pawan will take the fundamental analysis को कोर एस्पेक्ट्स. So फंडामेंटल एनालिसिस में ब्रॉडली हामीले हेर्ने हो भने स्टक मार्केटमा दुईटा किसिमको एनालिसिसलाई हामीले बढी वेट दिन्छौं. एउटा टेक्निकल एनालिसिस जसले चाहिँ हिस्टोरिकल प्राइस प्याटर्नहरुको एनालिसिस गरेर त्यो हिस्टोरिकल प्राइसबाट फ्युचर प्रेडिक्ट गर्ने काम गर्छ, फ्युचरलाई प्रोजेक्सन गर्ने काम गर्छ. त्यसै अर्को फंडामेंटल एनालिसिसले चाहिँ कम्पनीको अहिलेको वर्थ के छ, अहिलेको कन्डिसन के छ, अहिलेको हेल्थ कस्तो छ भन्ने कुरालाई बढी वेट दिएर चाहिँ कुनै पनि स्टकको एनालिसिस गर्छ. यसको अलावा विभिन्न कन्ट्रीहरुमा उनीहरुको इकोनोमिक सिचुएसन अनुसार अरु किसिमको पनि एनालिसिस गर्ने गरिन्छ. जस्तै सब्जेक्टिभ एनालिसिसहरु हुन्छ, त्यसमा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरु, इन्डस्ट्री स्पेसिफिक एनालिसिसहरु, त्यसै गरेर म्याक्रो इकोनोमिक एनालिसिसहरु पनि हामी युज गर्छौं. तर ब्रडली यो सबै अरु सब्जेक्टिभ र म्याक्रो इकोनोमिक एनालिसिसको फ्याक्टरहरु चाहिँ कहीं न कहीं फंडामेंटल र टेक्निकल एस्पेक्टमा नै इन्क्लुड हुने भएको कारणले ग्लोबली हामीले हेर्ने हो भने फंडामेंटल एनालिसिस र टेक्निकल एनालिसिसको चाहिँ बढी वेट रहेको चाहिँ पाइन्छ. अब मैले अघि भने जस्तै टेक्निकल एनालिसिसमा हामीले हिस्टोरिकल प्राइस प्याटर्नको एनालिसिस गर्ने हो भने फंडामेंटल एनालिसिसमा चाहिँ हामीले कम्पनीको अहिलेको स्ट्रेन्थ के छ, कम्पनीको अहिलेको फाइनान्शियल हेल्थ के छ भनेर हामीले हेर्ने हो. यसको दुईटैको युज चाहिँ हामीले कम्पनीको अहिलेको रियल वर्थ कति छ अथवा कम्पनीको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु कति हो भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्नको लागि, अथवा अझ बढी अलि एकाडेमिकली हामीले भन्ने हो भने कुनै पनि कम्पनीको अहिलेको भ्यालु त्यो ओभर भ्यालुड छ, कुनै पनि कम्पनी अन्डर भ्यालुड छ, अथवा त्यो एट पारमा चलिरहेको छ अथवा जस्टिफाइड प्राइसमा चलिरहेको छ, त्यो एनालिसिस गर्नको लागि हामीले चाहिँ फंडामेंटल एनालिसिस गर्छौं. अब यो कुनै पनि कम्पनीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यसका विभिन्न इन्डिकेटरहरुले मार्केटको डिमान्ड र सप्लाईले त्यो कम्पनीको कुनै एउटा प्राइस चाहिँ डिटरमाइन गरिराखेको हुन्छ. त्यो प्राइस चाहिँ जस्टिफाइड छ कि छैन, अथवा त्यो प्राइसमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन त्यो प्राइस चाहिँ हुनुपर्ने प्राइस भन्दा कम हो अथवा बढी हो अथवा ठिक हो, कति हो, त्यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लिनको लागि चाहिँ हामीले फंडामेंटल एनालिसिस गर्छौं. फंडामेंटल एनालिसिसको निटिग्रिटीमा चाहिँ हाम्रो पवनजी जानुहुन्छ. त म यसको अलिकति हिस्टोरिकल एस्पेक्टमा चाहिँ जान चाहन्छु. हिस्टोरिकल एस्पेक्टमा यो फंडामेंटल एनालिसिस को हिस्ट्री चाहिँ इट हैज अ भेरी लङ हिस्ट्री इन फाइनेन्शियल क्यापिटल मार्केट. फंडामेंटल एनालिसिस आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ विभिन्न इन्भेस्टरहरूले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ रियलाइज गर्नको लागि चाहिँ यो फंडामेंटल एनालिसिसलाई युज गर्दै आउनु भएको छ. मैले अघि भने अनुसार इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लिनको लागि कुनै पनि कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन लिनको लागि चाहिँ फंडामेंटल एनालिसिसले ठूलो रोल प्ले गर्छ. त्यसैले गर्दा एकाडेमिक सब्जेक्टमा पनि यो फंडामेंटल एनालिसिसलाई राम्रो वेट दिएर फाइनान्सको सिलेबसमा चाहिँ राखिएको पाइन्छ. फंडामेंटल एनालिसिसमा हामीले स्टकको अहिलेको भ्यालु डिटरमाइन गर्दाखेरि विभिन्न टुल्सहरु हामी युज गर्छौं, विभिन्न मेथड्सहरु हामी युज गर्छौं, तर अल्टिमेट अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भने हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो रिटर्नको अब्जेक्टिभ अथवा इन्भेस्टमेन्टको अब्जेक्टिभ चाहिँ
पुरा गर्नको लागि चाहिँ कसरी हामीले त्यो स्टकलाई त्यो कम्पनीलाई एनालाइज गर्ने भन्ने कुरा नै हेल्प गर्छ। त्यसैले हामीले पछिल्लो यसको अलिकति हिस्ट्रीमा जाने हो, अलिकति यसलाई हामीले एकाडेमिकली जोड्ने हो भने चाहिँ जहिले जहिले हामीले इकोनोमीमा ठुलो ठुलो किसिमको क्राइसिसहरू देखिराखेका हुन्छौँ, विभिन्न किसिमको प्रब्लमहरू फेस गरिराखेका हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिसको निड चाहिँ बढी हुँदै आउँछ। जस्तै हामीले वर्ल्ड वार 2 भन्यौँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार भन्यौँ, सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्यौँ, अथवा 1970 को ओइल क्राइसिस भनौँ, अथवा 80s 90s को .com बबलहरू भयो, 2008 को फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो, र अहिले पछिल्लो समयको यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा चाहिँ एउटा कम्पनीको फाइनेन्सियल वर्थ र हेल्थलाई हेर्नको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल फन्डामेन्टल एनालिसिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसले गर्दा चाहिँ यो जति बेला क्राइसिस भएको हुन्छ त्यति बेला इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनहरू झन् बढी क्रुसियल इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनहरू लिनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कम्पनी अथवा कुनै कर्पोरेट हाउसहरूले अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले कुनै इन्भेस्टमेन्टलाई सेल गर्ने, कुनै इन्भेस्टमेन्टलाई होल्ड गर्ने, अथवा कुनै इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ कुनै नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने डिसिजनहरू चाहिँ पर्टिकुलरली यो क्राइसिसको समयमा चाहिँ यो फन्डामेन्टल एनालिसिसबाट नै लिने गरिन्छ। त्यसैले एज इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर हामी पनि यो क्यापिटल मार्केटमा अथवा स्टक मार्केटमा जाँदाखेरि चाहिँ मेजर वेट चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिसलाई नै दिन्छौँ। त्यस्तै गरेर अरू एनालिसिसहरूलाई पनि हामी वेट दिन्छौँ, टेक्निकल एनालिसिस, सब्जेक्टिभ एनालिसिस र अब यसका अरू जस्तै म्याक्रो इकोनोमिक एनालिसिसहरूलाई पनि र इन्डस्ट्री स्पेसिफिक फ्याक्टरहरूलाई पनि हामी दिँदै पनि फन्डामेन्टल एनालिसिसको वेट चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। र त्यसमा पनि इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले धेरै जसो चाहिँ जसले भ्यालु इन्भेस्टिङमा अथवा एउटा राम्रो कम्पनी, राम्रो फाइनेन्सियल हेल्थ भएको कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने, त्यसलाई लङ टर्मसम्म होल्ड गर्ने र त्यसको रेगुलर रिटर्नहरू खाएर त्यसलाई राम्रो प्राइस एप्रिसिएसनमा सेल गर्ने, त्यो अप्रोचबाट यदि हामी काम गर्छौँ भने त्यति बेला चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिस चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसैले विदाउट टेकिङ मच अफ यर टाइम आइड लाइक टु ह्यान्ड ओभर माई फ्लोर टु माई कलिग पवन भण्डारी। उहाँले चाहिँ यो फन्डामेन्टल एनालिसिसको डिटेल टेक्निकल आस्पेक्टमा चाहिँ डिल गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ विभिन्न क्वेरीहरू पनि आइरहेको च्याट बक्समा तपाईँहरू त्यहाँ पनि आफ्नो क्वेरीहरू राख्न सक्नुहुन्छ, कन्सर्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो कन्सर्नहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामी फेरि यो नेक्स्ट उहाँले आफ्नो सेसन लिइसकेपछि एउटा इन्टरेक्टिभ सेसन गर्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूको कन्सर्नहरूलाई अझ बढी चाहिँ क्लोजली हामी इन्टरेक्टिभ वेमा चाहिँ तपाईँहरूको कन्सर्नलाई हामी एड्रेस गर्ने प्रयास गर्छौँ। सो विथ हिज प्रेजेन्टेसन नाउ आइड लाइक टु रिक्वेस्ट पवन टु टेक द फ्लोर। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम पवन भण्डारी र म अहिले नोबल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड अन्तर्गत रिसर्च एसोसिएटको रूपमा कार्यरत छु। र आज हामी यो सेसनमा फन्डामेन्टल एनालिसिस सम्बन्धी यसको निटिग्रिटी एस्पेक्टमा के हो र फन्डामेन्टल मात्रै नभइकन हजुरहरूले एज अ ब्याचलर स्टुडेन्टमा हुनुहुन्छ, एज अ ब्याचलर्स लेभलमा हुनुहुन्छ अथवा एज अ स्टुडेन्ट लेभलमा हुनुहुन्छ, कसरी चाहिँ मार्केटमा अप्रोच गर्ने, कुन मेन्टालिटी अर कुन थट प्रोसेस राखेर मार्केटमा अप्रोच गर्ने, यी विभिन्न एस्पेक्टमा हामी डिल गर्छौँ। र फर्स्ट अफ अल लेट मी स्टार्ट। I want to start with the quote of Warren Buffett. So according to him, he says that never depend on single income, make investment to create a second source of income. So Warren Buffett ले के भन्नुभएको छ भने never depend on a single income. हजुरहरू पछि अब एज अ अहिले स्टुडेन्ट लेभलमा हुनुहुन्छ, लेभल हजुरको बढ्दै गएपछि एज अ स्यालेरी एज अ एम्प्लोइ हुनुहुन्छ अथवा यो इन्भेस्ट इन कम्पनी अर विभिन्न एस्पेक्टमा हुन सक्छ। सो अब यो हुँदै गर्दाखेरि हजुरले एउटा मात्र इन्कम सोर्समा डिपेन्ड हुनुभयो भने यु नो हजुरको डाइभर्सिफाइड इन्कम नबन्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामी यहाँ भनौँ न विभिन्न सोर्सेस अफ इन्कमलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने हिसाबमा स्टक मार्केट इज वान अफ दि बेस्ट सोर्सेस अफ इन्कम, राइट। सो यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामी देख्न सक्छौँ। सो फन्डामेन्टल एनालिसिस अफ स्टक्सलाई हामीले एनालाइज गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ के जोड्न चाहेँ भने हजुरहरू अहिले एउटा स्टुडेन्ट फेजमा हुनुहुन्छ अथवा एउटा स्टुडेन्ट लेभलमा चाहिँ भर्खर सिक्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ र यो क्रममा मार्केटलाई कसरी अप्रोच गर्ने, मार्केटको जुन स्टक मार्केटको डाइनामिक्स छ त्यसलाई कसरी अप्रोच गर्ने, त्यसलाई कसरी एनालाइज गर्ने, त्यसको विभिन्न पाटाहरू, त्यसका विभिन्न एस्पेक्टहरू के हुन् भन्ने विषयमा रहेर म फन्डामेन्टल एनालिसिससँग जोड्न चाहन्छु।
र सुरुमा त हजुर यहाँ उपस्थित मध्ये कतिजना मार्केटमा अलरेडी नै इन्भल्भ हुनुहुन्छ होला, कतिजना इन्भल्भ हुनुहुन्न होला, कतिजना कसरी छिर्ने मार्केटमा भन्ने विषयमा दोधारमा हुनुहुन्छ होला। सो यी विभिन्न कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामीले यो सेसन मैले प्रिपेयर गरेको छु, सो द्याट हजुरहरू सबैजनालाई चाहिँ एउटा लेभल अफ प्लेइङ फिल्ड होस्, सो द्याट यसरी मार्केटमा अप्रोच गर्नुपर्ने रहेछ, अथवा यसरी चाहिँ मार्केटको एउटा डाइनामिक्स हुने रहेछ, अथवा यसरी चाहिँ हामीले मार्केटमा एनालाइज गर्ने रहेछौँ, अथवा यसरी चाहिँ हामीले मार्केटमा छिर्ने रहेछौँ भन्ने यो विभिन्न कुरालाई चाहिँ मैले जोड्न चाहन्छु यहाँ। सो म फन्डामेन्टल एनालिसिसलाई सँगसँगै ल्याउँदै र जर्नी एउटा हजुरहरूलाई आजको सेसनमा आई वान्ट टु सो यु द जर्नी टुवर्ड्स द स्टक मार्केट। सो what is the journey towards the stock market? How do you even start, investing in the market? How do you even start thinking about participation in the market? So कसरी चाहिँ स्टक मार्केटमा एन्टर गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ स्टक मार्केटमा एन्टर गर्दाखेरि हामीले के कस्ता ध्यानहरू, के कस्ता ध्यान पुर्याउनु पर्छ, के कस्तो ध्यान पुर्याउनु पर्छ, सो यी विभिन्न फ्याक्टर्सलाई म यहाँ जोड्न चाहन्छु। सो लेट मी बिगिन जर्नी टुवर्ड्स द स्टक मार्केट। हजुरहरूलाई म एउटा पाथ देखाउँछु कसरी चाहिँ हामी एन्टर गर्छौँ, कसरी चाहिँ कुन हाम्रो मेन्टालिटी हुन्छ, हाम्रो भनौँ न मार्केटको डाइनामिक्स कसरी मुभमेन्ट भइरहेछ, करेन्ट सिचुएसन अफ नेपालको स्टक मार्केटमा कस्तो खालको डाइनामिक्स हामी भेट्छौँ। सो यी विभिन्न कुरालाई म यहाँ जोड्न चाहन्छु। सो फर्स्ट अफ अल स्टक मार्केटमा एन्टर गर्नुभन्दा अगाडि what I always believe in is we should have clarity of our mind. So एउटा clarity of our mind हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो हजुरहरूले अब यदि कोही मार्केटमा अलरेडी नै छिरिसक्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई लाग्न सक्ला, किनभने मार्केट भनेको इट्स नट अल टेक्निकल एस्पेक्टमा, फन्डामेन्टल एस्पेक्टमा मात्र पनि जाँदैन, यसको एउटा साइकोलोजिकल एस्पेक्ट पनि छ। सो यो साइकोलोजिकल एस्पेक्टलाई सुरुमा बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। सो फर्स्ट अफ अल यु निड टु हेभ क्ल्यारिटी अफ यर माइन्ड। हजुरको थट प्रोसेस, हजुरले कस्तो स्ट्राटेजी अप्नाइरहनु भएको छ मार्केटमा, हजुरको एउटा भनौँ न थट प्रोसेस के हुन्छ, सो यसले विभिन्न कुराले हजुरको डिसिजन मेकिङमा इम्प्याक्ट हुने हुन्छ। सो डिसिजन मेकिङको स्ट्रङ बनाउनलाई यु हेभ टु हेभ क्ल्यारिटी अफ यर माइन्ड। सो when you have clarity of your mind, then you can slowly understand about the dynamics of the stock market. Okay, so next thing is controlling our emotions in the market. To control your emotions in the market यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनभने जब तपाईले आफ्नो हार्ड अर्न मनी, जब तपाईले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट मनी मार्केटमा लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि प्राइस घट्ने बढ्ने एउटा लेभलमा हुन थाल्छ। र जब प्राइस घट्ने बढ्ने एउटा लेभलमा हुन थाल्छ, जब तपाईँ भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि मार्केटको डाइनामिक्स हजुरलाई ओभरवेल्मिङ लाग्न सक्छ, किनभने सुरुमा हजुरहरूलाई थाहा नहुन सक्छ मार्केटको मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ, फलानाले भनिरहेछ अथवा यसले भनिरहेछ अथवा उसले भनिरहेछ भन्ने एउटा हर्ड मेन्टालिटीमा जानुभयो भने, अथवा आफ्नै एउटा सोच डेभलप गर्न सक्नु भएन भने हजुरले आफ्नो हार्ड अर्न मनी चाहिँ पछुताउनु, भनौँ न लुज गर्ने अथवा घट्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, अथवा बढ्ने अवस्थामा कुन पोइन्ट अफ टाइममा गएर बेच्ने, अथवा कुन पोइन्ट अफ टाइममा म कति रिटर्नबाट चाहिँ सेटिस्फाइड हुने, यी विभिन्न कारणहरू छन् र यसलाई हामीले एकदमै माइन्युटली एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो इमोसन्स जुन आउँछ मार्केटमा, द्याट इज भेरी सिग्निफिकेन्ट। ओके, सो लाइक हर्ड मेन्टालिटी, मेन्टल काउन्टिङ, ओभर कन्फिडेन्स, रिग्रेट, लिमिटेड अटेन्सन स्प्यान, लस एभर्जन, सो यी विभिन्न कारणहरू, यी विभिन्न कारक तत्त्वहरू चाहिँ मार्केटमा प्ले गरिरहेका हुन्छन्। सो टु कन्ट्रोल योर इमोसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द मार्केट। हजुरहरूलाई अहिले लाग्ला कि होइन यो त कहाँ होला र जस्तो लाग्न सक्छ, तर जब मार्केटमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न थाल्नुहुन्छ, मार्केटमा एउटा छिरिसकेपछि मार्केटको डाइनामिक्समा भिज्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि यु विल फिल कि मार्केटको चाहिँ एउटा डाइनामिक्स इमोसनसँग पनि जोडिएको छ। म यसमा कहाँ जोड्न चाहन्छु भने दिस इज द साइकल अफ इन्भेस्टर्स इमोसन। साइकल अफ इन्भेस्टर्स इमोसनमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, जब मार्केटमा अप्टिमिजम हुन्छ, त्यसपछि मात्र मान्छेको चाहिँ आकर्षण सेयर बजारमा हुन्छ, अनि जब त्यो अप्टिमिजम हुन्छ त्यसपछि एउटा एक्साइटमेन्ट आउँछ,
अनि एक्साइटमेन्ट अब बढ्दैछ इफ उता पनि भनौँ न फलानाले कमायो अथवा यसले कमायो अथवा यो मार्केटको अप्टिमिजम भनौँ न एउटा एउटा आउन थालेपछि चाहिँ अनि मान्छेहरू अनि चाहिँ हाम्रो मानसिकता के छ भने अनि चाहिँ मान्छेहरू बल्ल सेयर मार्केटतिर आकर्षित हुन थाल्छन् सो यसरी चाहिँ एउटा अप्टिमिजम बढ्न थाल्छ थ्रिल आउँछ अनि युफोरियामा पुग्छ तर हामीले के सम्झिनुपर्छ भने जब मार्केटमा चाहिँ एकदमै लाइक भनौँ न युफोरिया अथवा अप्टिमिजम आइरहेको छ एकदमै स्ट्रङ अप्टिमिजम छ द्याट इज द टाइम वेन इट इज अफ म्याक्सिमम रिस्क त्यो टाइम चाहिँ कस्तो टाइम हो भने त्यो चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम रिस्क हुने टाइम हो र त्यो जुनै बेला पनि फल हुनसक्छ अहिले भर्खरै अब हाम्रै कन्टेक्समा हेरौँ नेप्सेको कन्टेक्समा हेरौँ नेप्सेको कन्टेक्समा हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने अब 2-3 दिन मोनेटरी पोलिसी आउने बित्तिकै एउटा अप्टिमिजम जस्तो देखिएको थियो त्यसपछि अप्टिमिजम पछि मार्केट अब एउटा डिक्लाइनिङ फेजमा फेरि एउटा भनौँ न कन्सोलिडेसन एउटा डिक्लाइनिङ स्लाइट डिक्लाइन फेजमा आएको छ सो यसरी चाहिँ एउटा अप्टिमिजममा चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल किनभने हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट त्यो लेभलमा गएर फस्न सक्ने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र जब एङ्जाइटी डिनायल फियर जब मार्केट घट्न थाल्छ त्यसपछि हाम्रो अरू इमोसन्सहरू आउन थाल्छ लाइक एङ्जाइटी डिनायल डेस्परेसन प्यानिक क्यापिचुलेसन फियर सो यो बेलामा वी विल बी भनौँ न हाम्रो एउटा फियर आउने अब चाहिँ ला मेरो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट घट्यो अथवा मेरो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अब डुब्न आँट्यो भन्ने खालको एउटा फियर आउन थालेपछि त्यो बेला चाहिँ डिप्रेसनको फेजमा आएपछि चाहिँ द्याट इज द पोइन्ट अफ टाइम वेन देयर इज म्याक्सिमम अपर्च्युनिटी सो नेप्सेममा पनि हाम्रो त्यो देखिरहेछौँ जस्तो अब पेन्डेमिककै कुरा गरौँ यो मार्केट खुल्ने बित्तिकै अलिकति डिक्लाइन आएको थियो र त्यसमा त्यो फियरको वातावरणलाई त्यहाँ इन्भेस्ट गरेर अहिले प्रफिटेबल हुने पनि भन्ने छन् सो यसरी चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भने देयर इज अ साइकल अफ इन्भेस्टर्स इमोसन्स यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मार्केटमा सो एनदर थिङ इज सिमिलरली हाम्रो रिस्क क्षमता कति हो अघि सरले भन्नुभएको जस्तै हजुरहरूको जुन क्यापिटल छ मार्केटमा लाउनु भएको त्यो क्यापिटलको रिस्क क्षमता कति हो अब त्यो इज इट भनौँ न हजुरहरूको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एउटा होराइजन एउटा रिस्क एपिटाइट हजुरले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ यतिसम्मको लगानी गर्न सक्छु मेरो डिस्पोजेबल इन्कम यतिसम्म हो भन्ने एउटा क्ल्यारिटी भएपछि देन ओन्ली यु स्टार्ट इन्भेस्टिङ हजुरले यतिकै मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न थाल्नुभयो भने स्पेसली सेकेन्डरी मार्केट म आइपिओ प्राइमरी मार्केटको पनि कुरा गर्छु स्पेसली सेकेन्डरी मार्केटमा हजुरहरूले आफ्नो एउटा थट प्रोसेस नराखिकन एक्सक्युज मी हजुरहरूले आफ्नो थट प्रोसेस नराखिकन इन्भेस्ट गर्न थाल्नु भइरहेको हुन्छ तर अनि त्यसमा हजुरहरूले ध्यान दिनु भएन भने हजुरहरूको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट घट्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो हुन जान्छ सो सिमिलरली रिवार्ड रिस्क त लिनुभयो देयर इज अलवेज हाई रिस्क हाई रिटर्न लो रिस्क लो रिटर्न राइट सो हजुरहरूले कति रिस्क लिने त्यसको रिटर्नमा पनि भर पर्छ यतिसम्मको चाहिँ एक्सपेक्टेसनमा म चाहिँ ढुक्क छु भनौँ अब जस्तो मार्केटले अहिले इन्भेस्टमेन्ट फिक्स डिपोजिटहरूमा अराउन्ड 8 देखि लिएर 9 सम्मको हाराहारीमा छ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सहित सो त्योभन्दा बढी रिटर्न आयो भने आई थिङ्क भनौँ न त्यो यु सुड बी सेटिस्फाइड कुन चाहिँ लेभलमा आफूलाई सेटिस्फ्याक्सन राख्ने त्यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो मेन्टालिटीमा ल्याउनुपर्छ एक्सपेक्टेसन लेभल जुन रिटर्नको एक्सपेक्टेसन लेभल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने कहिले पनि हजुरको मार्केटमा हजुरले बटम र हाई भेट्न सक्नुहुन्न सो बटम र हाई भेट्न सक्नुहुन्न भनेपछि कुन लेभलमा चाहिँ मार्केट आइरहेको छ अहिले मार्केट कुन लेभलमा छ अहिले हाईमा छ कि अहिले लोमा छ कि भन्ने एउटा रिजनेबल एक्सपेक्टेसन रिजनेबल रिटर्नको एक्सपेक्टेसन राखेर हजुरहरू अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसले चाहिँ हजुरहरूलाई फर द लङ टर्म बेनिफिट हुन सक्छ राइट सो अब एकैचोटि मार्केटमा हामफाल हुन्छ अनि ल मलाई यति पर्सेन्ट रिटर्न आयो 20% रिटर्न देखिसकेपछि पनि होइन अझै मलाई 30% रिटर्न आउँछ भन्ने मेन्टालिटीमा जानुभयो भने त्यसपछि मार्केट कतिखेर घट्छ हजुरलाई पत्तै हुँदैन र त्यो भएको रिटर्न पनि हजुरले लुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसरी चाहिँ हजुरले रिस्क र रिटर्न दुईटैलाई रिवार्डलाई चाहिँ एकदमै माइन्युटली एनालाइज गरेर मात्र लगानीको चाहिँ क्यापेसिटी लगानीको थिङ्किङ बढाउनु होला
यो चाहिँ म स्पेशली सेकेन्डरी मार्केटको केसमा भन्दैछु। र देन वी कम इन्टु डिभाइज योर ओन स्ट्राटेजिज। हजुरले मार्केटमा एन्टर गर्दाखेरि आफ्नो एउटा स्ट्राटेजी बनाउनु, सुरुमै बरु जट डाउन गर्नु, म यो स्टक किन्न आँट्दैछु, यो स्टक म किन्न आँट्दैछु, यो स्टक को यति प्राइस रेन्ज छ भनेपछि म यो स्टकलाई किन पैसा हाल्दैछु, यो त हजुरहरूले इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो त हजुरले इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने म यो स्टकमा किन इन्भेस्ट गर्न आँट्दैछु, त्यो एउटा इन्ट्रोस्पेक्सन, त्यो एउटा थट प्रोसेस, एउटा माइन्डसेट चाहिँ डेभलप गर्नु जरुरी छ। हजुरले र इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने कुन पोइन्ट अफ टाइममा इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ हैन, त्यो टाइममा इन्भेस्ट गर्ने थिङ्किङ बढाउनु पनि जरुरी छ। र त्यो एउटा हजुरहरूले जट डाउन गरिसकेपछि एउटा स्ट्राटेजी बनाएपछि चाहिँ ठिक छ, म यो कम्पनीमा अथवा माइक्रो फाइनेन्समा हुन्छ कि ब्याङ्कमा हुन्छ कि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हुन्छ कि त्यसपछि इन्सुरेन्समा हुन्छ कि लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, देयर आर भेरियस सेक्टर्स इन द मार्केट वेयर यु क्यान इन्भेस्ट। सो यसरी चाहिँ हजुरले एउटा डाइभर्सिफाइड एउटा स्ट्राटेजी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिकै हजुरले मार्केटमा हात हाल्नु भयो भने त्यसले चाहिँ भनौँ न त्यो फ्रुटफुल देखिँदैन। जस्तो अब मानौँ फुटबल प्लेयर्सहरूले पनि एउटा कुनै म्याच खेल्दैछन् भनेपछि अभियसली दे हेभ डन लट अफ प्र्याक्टिस, तर अब त्यो लट अफ प्र्याक्टिससँग उनीहरूले चाहिँ त्यो पर्फेक्ट म्याच खेल्न सक्छन्। सो त्यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा स्ट्राटेजी बनाएर एउटा थिङ्किङ डेभलप गरेर अनि चाहिँ मार्केटमा बिस्तारै छिर्न सक्नुपर्छ। र डोन्ट स्टार्ट विथ हाई अमाउन्ट। त्यो हजुरले के हुन्छ भने एउटा ग्रिड, ह्युमन नेचर नै हो, ग्रिड फेयर त्यो आउने नै हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ होइन, स्टक मार्केटमा म यतिसम्मको रिजनेबल राख्न सक्छु, एउटा साइड इन्कमको रूपमा म डेभलप गर्दै जान्छु, र साइड इन्कमको रूपमा डेभलप गर्दै गएपछि चाहिँ अझै म डाइनामिक्स बुझ्न थाल्छु। म यो सेसनमा मात्र हजुरलाई कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन सक्दिनँ, बिकज वेन वी टक अबाउट स्टक मार्केट इज अ भेरी भास्ट फिल्ड, इट इज अ भेरी ह्युज फिल्ड, इट्स अ डाइनामिक थिङ सब्जेक्ट होइन। सो यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो ओन स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ डेभलप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र मैले यतिसम्म किने यतिसम्म बेच्ने भन्ने हिसाबमा हजुरले हेर्नुपर्ने हुन्छ। So अर्को like you have to ask yourself, what kind of investor am I? What kind of investor are you? Whether you are aiming for short-term investment or whether you are aiming for long-term investment. For example, मानौँ हजुरले कुनै एउटा ब्याङ्क किन्न आँट्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै एउटा माइक्रो फाइनेन्स किन्न आँट्दै हुनुहुन्छ, 100 किता किन्नु भएको छ, 100 कितालाई चाहिँ हजुरले अब कसरी डिभाइड गर्नुहुन्छ कि भनौँ न म अराउन्ड 60 किता चाहिँ म होइन यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि नै छोडिदिन्छु भनेर हजुरले सुरुमै माइन्ड मेकअप गर्नु भएको छ भने त्यो 60 कितालाई, त्यो 60 सेयर्सलाई चाहिँ हजुरले लङ टर्मसम्मै छोडिदिनुहोस् होइन। यदि हजुरले होइन अनि सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि ट्रेडिङ गर्नको लागि भनेर सोच्नु भएको छ भने एउटा सर्टेन पोर्टफोलियो, सपोज मानौँ 30% or 40% पोर्टफोलियो चाहिँ ट्रेडिङ पर्पजको लागि छोड्नुहोस्, सो द्याट सर्ट टर्ममा पनि बेनिफिट लिन मिलोस् र लङ टर्ममा पनि हजुरको फाइदा होस्। सो यसरी सर्ट टर्म र लङ टर्मलाई एउटा ब्यालेन्स गरेर हजुरले हेर्नुभयो भने मार्केटमा राम्रो इन्कम जेनेरेसन हुन सक्छ। तर त्यो भन्दैमा हजुरले चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ आफैसँग एउटा इन्ट्रोस्पेक्सन गरेर लाग्नुपर्ने हुन्छ। लङ टर्म सोच्नु भएको छ भने फेरि बिचमा डेभिएट भएर भनौँ न, सो त्यो नगर्नुहोस्, किनभने आफ्नो एउटा स्ट्राटेजी लिँदै जानुहोस् अनि त्यसपछि त्यो स्ट्राटेजी कतिको वर्कआउट हुन्छ आफैले एनालाइज गर्नुहोस्। मैले कुन स्ट्राटेजी लिएको थिएँ र मलाई कति इन्कम भयो अथवा मलाई कति लस भयो त्यो आफै हेर्नुहोस्, आफै निहाल्नुहोस्, अनि थाहा हुन्छ कि होइन यसलाई मैले चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि भन्ने हजुरलाई ज्ञान हुन सक्छ। सो यसरी चाहिँ यु हेभ टु एनालाइज वाट काइन्ड अफ इन्भेस्टर एम आई, वेदर यु आर एमिङ फर सर्ट टर्म अर लङ टर्म। त्यसपछि हाउ मच डु आई वान्ट एन्ड क्यान इन्भेस्ट, हजुरले आफ्नो डिस्पोजेबल इन्कम कति छ, म चाहिँ कतिसम्म क्षमता राख्न सक्छु इन्भेस्ट गर्ने। फर इक्जाम्पल अहिले ब्याचलर्स पढ्दै लेभलमा हजुरहरूको पकेट मनी अथवा अलिअलि जम्मा पारेर थोरै हुनसक्छ राइट। सो एउटा साइजेबल इन्कममा हुनसक्छ। सो त्यसलाई चाहिँ म यतिसम्मको चाहिँ रिस्क लिन्छु र यतिसम्मको रिस्क लिएर म सिक्दै जान्छु भन्ने हिसाबमा हजुरले लिनुहोस्। र 5000 10,000 अब स्टक्स हेरेर भनौँ न आइपिओदेखि सुरु गर्नु भन्छु म अझ त, किनभने एकैचोटि हजुर सेकेन्डरी मार्केटमा जानुभयो भने त्यो डाइनामिक्सको ओभरवेल्मिङ हुनसक्छ। सो आइपिओदेखि सुरु गर्नुहोस् र आइपिओदेखि बिस्तारै एउटा लेभलमा सुरु गर्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ स्टक मार्केट के हो भन्ने बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ। एकैचोटि बुझिन्छ भन्ने पनि छैन, किनभने इभन जो स्टक मार्केटमा लागिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यो नै राइट टाइम हो, यो नै भनौँ न रङ टाइम हो त्यो भन्ने हुँदैन, किनभने जुन पोइन्ट अफ टाइममा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो पोइन्ट अफ टाइममा तपाईँ किन्ने कि नकिन्ने होइन। सो त्यो चाहिँ एउटा मेन्टालिटी राखेर अगाडि बढ्नुहोस्
र आफ्नो इन्कमको सोर्स आफ्नो क्षमता कति छ त्यो हेर्नुहोस् र त्यसरी चाहिँ मार्केटमा लगानी गर्नुहोस्। अब वाट इज द नेचर अफ माई क्यापिटल, हजुरको नेचर अफ यो क्यापिटल के हो, हजुरको स्यालेरीबाट इन्कम आइरहेछ कि, हजुरको इन्भेस्टमेन्ट्सबाट इन्कम आइरहेछ कि, हजुरको बिजनेसबाट इन्कम आइरहेछ कि, हजुरको भनौँ न हजुरले बरो गर्नुभएको छ कि मार्केटमा लगाउँछु भनेर, फेरि बरो गर्नुमा पनि हजुरले हेर्नुपर्छ कि इन्ट्रेस्ट रेट कति तिरेर हजुरले बरो गर्दै हुनुहुन्छ, सो द्याट हजुरले त्योभन्दा बढी रिटर्न त गेन गर्नु पर्यो। सो यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो नेचर अफ क्यापिटललाई पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु होला, सो द्याट यु विल ह्याभ अ बेटर इन्भेस्टमेन्ट थिङ्किङ। नेक्स्ट थिङ इज वाट इज माई एन्ट्री एन्ड एक्जिट स्ट्राटेजी। अघि पनि मैले भनिहालेँ हाम्रो एउटा एन्ट्री र एक्जिट स्ट्राटेजी हुनु एकदमै जरुरी छ। जब हजुरले एन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले आफ्नो रिजनेबल एक्सपेक्टेसन कतिसम्म राख्ने, 10%, 20%, 15%, 15% आएपछि यु सुड बी ह्याप्पी, किनभने तपाईँको पहिला जुन एउटा एन्ट्री स्ट्राटेजी बनाउनु भएको छ त्यसमा इफ आई गेट 15% देन यु सुड बी ह्याप्पी इनफ, राइट। सो त्यो पोइन्ट अफ टाइममा हेर्नुहोस् मार्केटको डाइनामिक्स कस्तो हुन्छ र मार्केट चाहिँ त्यतिखेर भनौँ न अलिकति डिक्लाइनिङ फेजमा छ अथवा अप जाने फेजमा देख्नुहुन्छ भने चाहिँ 15% मा हजुरले एटलिस्ट आफ्नो पोर्टफोलियोमा भएको स्टक्सहरूमा 60% जति चाहिँ 60% चाहिँ लिक्विड, 60 to 70% सेल गरिदिनुहोस्, सो द्याट यु रियलाइज रिटर्न। हामीले रिटर्न पनि रियलाइज गर्दै जानुपर्छ, किनभने हजुरले रिटर्न चाहिँ रियलाइज नगर्ने र जस्ट आफ्नो पोर्टफोलियो मात्र हेरेर हुँदैन। सो रिटर्न पनि रियलाइज गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् र एउटा एन्ट्री र एक्जिट स्ट्राटेजी पनि राखेर अगाडि बढ्नुहोस्, सो द्याट यु विल बी बेनिफिसियल इन द लङ टर्म, राइट। देन नेक्स्ट थिङ इज वाट एनालिटिकल टुल्स। अब मार्केटमा विभिन्न टुल्सहरू हुन्छन्, मार्केटको एनालाइसिस गर्ने विभिन्न टुल्सहरू हुन्छन्, त्यसमा फन्डामेन्टल एनालिसिसमा आउने पी रेसियोहरू टुल्सहरू भयो, त्यसपछि टेक्निकल टर्म्समा हाम्रो टेक्निकल एनालिसिसको टुल्सहरू भयो, मार्केट सेन्टिमेन्ट एनालिसिस हुन्छ, म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरू हुन्छन्, माइक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरू हुन्छन्, यी विभिन्न फ्याक्टर्सले मार्केटमा चाहिँ प्ले गरिरहेको हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हजुरले के ध्यान दिनुपर्छ भने म चाहिँ आफूलाई कुन एनालिटिकल टुल्समा अभ्यस्त गर्ने, म यो किन भनिरहेको छु भने एकैचोटि फन्डामेन्टल एनालिसिस अफ स्टक्स भन्नुभन्दा यसमा चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डमा भएर यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा स्लो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदै गयो भने द्याट विल बी बेनिफिसियल। किनभने हाम्रो टेन्डेन्सी के छ, एकैचोटि फन्डामेन्टल ठुलो लाइक फन्डामेन्टल एनालिसिस भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ ठुलो एनालिसिस गर्छौँ, त्यो खालको मेन्टालिटीमा जान्छौँ र हाम्रो एउटा जुन सटल एस्पेक्ट छ, ह्युमन नेचर एस्पेक्ट छ, त्यस्तो चाहिँ बिर्सिन्छौँ हामीले। र त्यो बिर्सिँदै गएपछि चाहिँ हामी भनौँ न अलिकति हाम्रो नेचरबाट डेभिएट हुने अवस्था आउन सक्छ अथवा इमोसनलाई कन्ट्रोल नहुने अवस्था आउन सक्छ मार्केटमा जब हजुर इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ एनालिटिकल टुलसँग अभ्यस्त हुनु पनि जरुरी छ। ओके, सो आफ्नो एउटा स्ट्राटेजी बिस्तारै बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र यसमा हामी देख्न सक्छौँ हाउ हेभ आई डाइभर्सिफाइड माई पोर्टफोलियो। अब हजुरले डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै इन्सुरेन्स भयो, नन लाइफ इन्सुरेन्स छन्, लाइफ इन्सुरेन्स छन्, अदर्समा नेपाल टेलिकम छ, माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीजहरू छन्, फाइनेन्स कम्पनीजहरू छन्, त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू छन्, कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू द मोस्ट प्रोमिनेन्ट भनौँ न सेक्टर इन आवर कन्ट्री। सो यसरी चाहिँ हजुरले कुन सेक्टर्समा आफ्नो पैसा लगानी गर्दै हुन्छ त्यसलाई डाइभर्सिफाई गर्नुहोस्, बिस्तारै सिक्दै जानुहोस्। यसो गर्दाखेरि चाहिँ ल नेप्सेको एउटा सेक्टर्सहरू कम्पनीहरू हजुरलाई चाहिँ याद भइरहन्छ र यो कम्पनीले यतिसम्मको अर्निङ गरेको थियो, यो कम्पनीले यस्तो गरेको थियो भन्ने जानकारी भइरहन्छ। सो यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई कसरी डाइभर्सिफाई गर्नुभएको छ द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट, सो द्याट हाई रिस्की। किनभने जेनरली हामी के मान्छौँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू रिलेटिभली लो रिस्क हुन्छन् र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू रिलेटिभली लो रिस्क हुन्छन्, तर माइक्रो फाइनेन्स इन्सुरेन्सहरू रिलेटिभली हाई रिस्क हुन्छन्। सो त्यो रिस्कको एस्पेक्टलाई पनि मिलाउनु जरुरी छ र त्यो मध्ये पनि जुन चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू छन् अथवा इन्सुरेन्सहरू छन् त्यो मध्ये पनि हाई रिस्की र लो रिस्की के छन्। सपोज मानौँ कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्दै आउनुहुन्छ भने नोबेल ब्याङ्कहरू, नोबेल ब्याङ्क, एभरेस्ट, हिमालय गएर अगाडि बढ्नु भयो भने देन यु विल बी इन अ बेटर सेप, इन अ बेटर पोजिसन। सो आफ्नो पोर्टफोलियोलाई हेर्नुहोस्,
माइक्रो फाइनेन्सको केसमा माइक्रो फाइनेन्समा एकदमै मुभमेन्टहरू देखिन्छ र त्यो माइक्रो फाइनेन्सको मुभमेन्टको डाइनामिक्सलाई कसरी बुझ्ने भनेर पनि हजुरले बिस्तारै छिर्दै गर्दाखेरि you have diversified your portfolio. So next thing is now how to enter into Nepal stock market. कतिपय हजुरहरूले ट्रेड गर्न थालिसक्नु भएको होला, कतिपयलाई हैन म कसरी चाहिँ मार्केटमा एन्टर गर्ने, स्टक मार्केट चाहिँ कसरी गर्ने, कतिलाई लाग्छ कि स्टक मार्केट सुन्दै के न हो लाइक हुन्छ नि एउटा ओभरवेलमिङ हुन सक्छ, एउटा फियर यतिकै एङ्जाइटी यतिकै पनि आउन सक्छ किनभने बुझेको छैन, आफूले नबुझिकन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा फियर एङ्जाइटी पनि आउन सक्छ। कसै कोही अब यहाँ उपस्थित भएमध्ये कोही एन्टर गरिसक्नु भएको छ, कोही डाइनामिकसँग अभ्यस्त हुनुहुन्छ भने उहाँहरू अझै एउटा प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। सो एभ्री वी अल आर इन द आवर लर्निङ फेज हैन। सो यसरी चाहिँ मार्केटमा कसरी एन्टर गर्ने बिस्तारै सिक्दै जाँदाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ र म यहाँ मार्केटमा चाहिँ कसरी एन्टर गर्न सकिन्छ हाम्रो नेपाली स्टक मार्केटमा भनेर हजुरहरूलाई सर्टेन गाइडेन्स दिन्छु। सो स्टक मार्केट भन्ने बित्तिकै हजुरले कसरी सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि हामी कुनै पनि मार्केटमा जान्छौँ भने फर इक्जाम्पल क्लोदिङ स्टोरमा गइरहेछौँ, क्लोदिङ स्टोरमा जाँदाखेरि द्याट इज अल्सो अ मार्केट राइट। हामी सपिङ मलमा गइरहेछौँ, द्याट इज अल्सो अ मार्केट। र तर त्यो मार्केटमा हामी के किन्छौँ, हामी जस्ट गुड्सहरू किन्छौँ, त्यो सामानहरू मात्र किन्छौँ त्यतिखेर। र त्यतिखेरको हाम्रो डिसिजन मेकिङ स्प्यान हुन्छ, जुन डिसिजन मेकिङ भन्नु चाहने हामी स्प्यान, त्यो एकदमै सर्ट ड्युरेसनको हुन्छ। तर स्टक मार्केटमा हामी के गर्दैछौँ, स्टक मार्केटमा हामी कम्पनीजहरू किन्दैछौँ। इट इज सिमिलर, इट इज अ मार्केट राइट। हजुरहरू भेजिटेबल मार्केट जानुहोस् अथवा जुन मार्केट जानुहोस्, मार्केटमा त हामीले सामानहरू नै किन्ने हो, लाइक भेजिटेबल मार्केटमा पनि अथवा फ्रुट्स मार्केट वाट एभर मार्केट यु थिङ्क अबाउट। स्टक मार्केटमा हामी के गर्दैछौँ, एउटा टप अफ द माइन्डमा हेर्दाखेरि हामी कम्पनीजहरू नै किन्दैछौँ र त्यो कम्पनीजहरू किन्दाखेरि त्यो मार्केटले हजुरलाई एउटा प्राइस दिएको हुन्छ। सपोज नोबेल ब्याङ्क 700 चलिरहेछ भनेपछि त्यो प्राइसमा हजुर किन्ने कि नकिन्ने हैन। हजुर एउटा लुगा पसलमा जानुहुन्छ, एउटा प्राइस सोध्नुहुन्छ, एउटा लुगा हजुरलाई राम्रो मन पर्यो, त्यसपछि प्राइस सोध्नुहुन्छ, प्राइस 1000 भनेपछि हजुर बार्गेनिङ गर्न खोज्नुहुन्छ। सो यसरी नै स्टक मार्केटमा पनि एउटा कम्पनीजहरू हुन्छन् र कम्पनीजमा हामी जस्ट वी आर बाइङ एन्ड सेलिङ कम्पनीज हैन। सो त्यो अनि त्यो हुन्छ, तर अर्को के बुझ्नुपर्छ, टाइम ड्युरेसन हुन्छ, टाइम हराइजन हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउँदै गयौँ भने द्याट वुड बी बेटर। सो नेक्स्ट थिङ इज फर्स्ट अफ अल, सो मार्केटमा एन्टर गर्दाखेरि, स्टक मार्केटमा एन्टर गर्दाखेरि द फर्स्ट थिङ इज यु रिक्वायर ब्याङ्क अकाउन्ट। ब्याङ्क अकाउन्ट हुनु जरुरी छ। ब्याङ्क अकाउन्ट हाम्रो अब जुनै ब्याङ्कमा पनि खोल्न सकिन्छ। सिमिलरली नोबेल ब्याङ्क हेज आवर ओन सर्भिस। सो ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर 1। नेक्स्ट इज डिम्याट अकाउन्ट। डिम्याट अकाउन्ट हुनु एकदमै जरुरी छ। नाउ डिम्याट अकाउन्ट भनेको के हो, डिम्याट अकाउन्ट भनेको इट्स अ अकाउन्ट वेयर योर सेयर, हजुरको सेयरको जुन भनौँ न सेयरको नम्बर, सेयर जति पनि सेयर हजुरले किन्नुहुन्छ द्याट इज एन अकाउन्ट वेयर इट इज वेयर योर नम्बर अफ सेयर्स आर होल्ड इन इलेक्ट्रोनिक फर्म। सो नेक्स्ट थिङ यु निड टु हेभ डिम्याट अकाउन्ट। डिम्याट अकाउन्ट हुनु जरुरी छ मार्केटमा एन्टर गर्दाखेरि। डिम्याटको फुल फर्म हामी डिमटेरियलाइजेसन भन्छौँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो डिम्याट अकाउन्ट छ। नेक्स्ट थिङ इज सिआस्बा रेजिस्ट्रेसन नम्बर, सिआरएन नम्बर भन्छौँ। थर्ड नम्बरमा यो हजुरले नोबेल ब्याङ्क अथवा कुनै पनि जुनै ब्याङ्कमा हजुरले अकाउन्ट खोल्नुहुन्छ त्यसमा लिन सक्नुहुन्छ सिआरएन नम्बर। सिआरएन नम्बर हजुरले ब्याङ्कबाट लिनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो यसरी अर्को अकाउन्ट छ मेरो सेयर अकाउन्ट। मेरो सेयर अकाउन्टबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो सेयर को पोर्टफोलियो के छ, मैले कुन कुन सेयर किने, मैले कुन कुन मेरो खातामा कुन कुन सेयर छ, मैले के ट्रान्ज्याक्सन गरेँ भन्ने सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट इज मेरो सेयर अकाउन्ट। मेरो सेयर अकाउन्ट हजुरले जहाँबाट डिम्याट खोल्नु भएको त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ अनि नेक्स्ट थिङ इज ब्रोकर अकाउन्ट। ब्रोकर अकाउन्ट हुनु पनि जरुरी छ हजुर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने। सो यी विभिन्न 5 अकाउन्ट्सहरू इज भेरी भाइटल टु इन्भेस्ट इन द मार्केट। सो ब्रोकर अकाउन्ट हुनु पनि जरुरी छ किनभने हजुरले ब्रोकर अकाउन्ट भइसकेपछि ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यहाँबाट हजुरले नट्स भनौँ नेप्से ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम लिन सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो अकाउन्ट खोलेर अनि मार्केटमा एन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो विभिन्न अकाउन्ट हुनु जरुरी छ सुरुमा, फर्स्ट फेज। ओके, सो फर्स्ट फेजको एन्टर गर्नको लागि चाहिँ यी विभिन्न अकाउन्ट्सहरू हुनु जरुरी छ। सो बरु हजुरले खोल्नु भएको छैन, ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नु भएको छैन, हजुरले डिम्याट अकाउन्ट लिनु भएको छैन, हजुरले मेरो सेयर लिनु भएको छैन भने जानुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अहिले हामी नोबेल इन्भेस्टमेन्टले नै हामी फ्रीमा डिम्याट सर्भिस दिइरहेका छौँ, डिम्याट अकाउन्ट दिइरहेका छौँ। सो जानुहोस्, हाम्रो ब्रान्चेसहरूबाट पनि हाम्रो डिम्याट खोल्न मिल्छ
सो त्यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो एउटा प्र्याक्टिकल अप्रोच बनाउनुहोस्, किनभने एकाडेमिक अप्रोच एउटा साइडमा हुन्छ तर प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट अर्को साइडमा हुन्छ। तर यसमा के हुन्छ, हजुर ब्लेन्ड गर्दै लानुहोस्। अहिलेदेखि नै हजुरले इन्भेस्टमेन्टको एउटा बानी बनाउनु भयो भने, अहिलेदेखि नै हजुरले इन्भेस्टमेन्टको ह्याबिट बनाउनु भयो भने हजुरलाई लङ टर्मसम्म त्यसले बेनिफिट दिन्छ, किनभने एउटा साइड सोर्सको रूपमा, इन्कमको रूपमा यसले काम गरिरहेको हुन्छ। सो नेक्स्ट थिङ इज हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ इनिशियल पब्लिक अफरिङ। सो सुरुमा हामी भन्छौँ वाट इज इनिशियल पब्लिक अफरिङ। इनिशियल पब्लिक अफरिङ आइपिओ, हजुरले सुन्नुभएको होला मार्केटमा आइपिओ भनेर हामी कुरा गर्छौँ। इनिशियल पब्लिक अफरिङ भनेको चाहिँ an initial public offering is the first time that the stock of a private company is offered to the public. So सुरुमा कम्पनीहरू खोलेका हुन्छन्, लिमिटेड कम्पनीजहरूले आफ्नो एक्सप्यान्ड भनौँ न, कम्पनी चाहिँ एक्सपेन्सन गर्ने फेजमा आफ्नो सेयर्स चाहिँ पब्लिकलाई दिएर र आफ्नोबाट क्यापिटल रेज गरेर भनौँ त्यो इस्यु गर्ने हुन्छ। सो फर इक्जाम्पल मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएको छु। फर इक्जाम्पल देयर इज अ कम्पनी ढाका टोपी नेपाल company limited. This is a example that I am giving. So ढाका टोपी नेपाल लिमिटेड कम्पनी छ र पब्लिकहरू हुन्छ। सो पब्लिकबाट के हुन्छ, पब्लिकबाट चाहिँ क्यास कम्पनीले लिने हुन्छ, त्यसपछि सेयर्सहरू पब्लिकलाई प्रोभाइड गर्ने हुन्छ र बिचमा यो इस्यु म्यानेजमेन्टको प्रोसेसमा मर्चेन्ट ब्याङ्करले चाहिँ एउटा भूमिका खेल्छ र मर्चेन्ट ब्याङ्करको थ्रुमा हाम्रो पब्लिकमा सेयर इस्यु हुन्छ। हो यसरी चाहिँ हजुरले यो आइपिओमा इन्भेस्ट गर्ने एउटा मेन्टालिटी बनाउनु भयो भने, एउटा ह्याबिट बनाउनु भयो भने यसरी चाहिँ आइपिओमा चाहिँ हजुरको बेनिफिसियल हुन सक्छ। सो दिस इज आइपिओ, ओके। इनिशियल पब्लिक अफरिङ when first time when the first time the company issues its shares to the public, okay. So म एउटा चार्ट देखाउन चाहन्छु। दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। प्रफिट फ्रम आइपिओ। अब यदि हामीले एनालाइज गर्ने हो भने आइपिओबाट मात्र हामीलाई कति चाहिँ प्रफिट भएछ त यो 2076 देखि, हैन 2076 देखि यदि हजुरले इन्भेस्ट गर्न थाल्नु भएको छ भने आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि र त्यो सेयर्सहरू चाहिँ हजुरको इन्ट्याक्ट छ, हजुरले सेल गर्नु भएको छैन मानौँ, ओके, अजम्पसन लियौँ हजुरले सेल गर्नु भएको छैन, हजुरलाई आइपिओबाट मात्र इफ फुल्ली अलोटेड। र आइपिओमा पनि के हुन्छ, माइक्रो फाइनेन्स सेयर्सहरूको क्यापिटल कम हुन्छ। माइक्रो फाइनेन्स सेयर्सहरूको क्यापिटल कम हुन्छ भनेपछि त्यसको आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्सहरू पनि कम हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ मार्केटमा कम इस्यु गरेको हुन्छ र लट्रीमा जान्छ र यसरी नै अरू कम्पनीहरू, ठुल्ठुला कम्पनीहरू जस्तो नेपाल रिइन्सुरेन्सको अहिले भर्खरै आयो, त्यो चाहिँ धेरै किता मार्केटमा थियो, त्यसैले सबैलाई पर्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने सुरुमा आइपिओको हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने हजुरले आइपिओ सिन्स 2076 देखिको चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट हराइजन हामीले हेऱ्यौँ भने र हजुरलाई सबै किताब परेको थियो भने, सबै आइपिओमा हजुरलाई परेको थियो भने हजुरको कस्ट हुन्थ्यो 19,000 र हजुरको मार्केट भ्यालु आजको दिनमा मार्केट भ्यालु हुन्थ्यो 1,02,880 र प्रफिट ब्रोकर कमिसन मैले यसमा इन्क्लुड गरेको छैन, तर नेट प्रफिट भनौँ प्रफिट हुन्थ्यो हजुरको 83,880। सो इफ फुल्ली अलोटेड एभ्री हजुरलाई सबै किताब चाहिँ परेको थियो भने यतिसम्मको चाहिँ हजुरले राम्रो प्रफिट बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। सबै आइपिओमा परेको थियो भने, सबै परेको थिएन मानौँ, सबै परेको थिएन, हजुरलाई 50% मात्र एलोटमेन्ट भएको थियो। यदि हजुरलाई 50% को मात्र एलोटमेन्ट भएको थियो भने हजुरको कस्ट हुन्थ्यो 9,500 र त्यसमा हजुरले प्रफिट निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो 41,000 जतिको चाहिँ हजुरले प्रफिट निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसरी नै इफ 25% मात्र एलोटमेन्ट भएको थियो भने त्यसको सिनारियो हुन्थ्यो 4,700-500 हजुरलाई कस्ट पर्थ्यो र 4,000 मा हजुरले 20,000 प्रफिट निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो। र अब धेरै जसो यहाँ फाइनेन्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नुस् त। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कति हुन आयो, 19,000 को कस्टले हजुरले 83,000 प्रफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ भने यो आइपिओबाट मात्र, र इट इज रिस्क फ्री, ओके। र यसरी नै अब हाम्रो यो वर्षमा पनि विभिन्न कम्पनीजहरूका मोर देन 10 to 15 कम्पनीजहरूको आइपिओ आउँदैछ। लाइफ इन्सुरेन्समा अरू विभिन्न कम्पनीजहरू छन्। सो यसरी चाहिँ हजुरले एनालाइज गरेर र हाइड्रो पावरमा चाहिँ हामी कसियस हुनुपर्ने हुन्छ। हाइड्रो पावरको चाहिँ जो कम्पनीले अलरेडी नै इलेक्ट्रिसिटी निकालिसक्यो त्यो कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। सो अनि ठुलो प्रोजेक्टहरूमा बेटर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हजुरले आइपिओमा चाहिँ एउटा इन्भेस्टिङ ह्याबिट बनाउनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु।
सो दिस इज द प्रफिट. सो मैले यहाँ निकालेँ एनआइसी एसिया, एनआरआइसी, सबैको लघुवित्त, हिमाल दोलखा, आदि खोला, घोडी घोडा, इन्फिनिटी. सो यी विभिन्न कम्पनीजहरुमा आफ्नो शेयर्स चाहिँ पब्लिकलाई दिएर अनि क्याश लिँदैछ. द्याट इज प्राइमरी मार्केट. अब सेकेन्डरी मार्केटमा आइसकेपछि दिस इज अ मार्केट प्लेस. र सेकेन्डरी मार्केटमा यु ट्रान्ज्याक्ट, हजुरले किनबेच सेकेन्डरी मार्केटमा गर्ने हो र ब्रोकरको थ्रुमा हजुरले ब्रोकरको थ्रुबाट हजुरले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ. सो दिस इज द नेप्से. नेप्से इन्डेक्स यसरी हेर्न सकिन्छ. नेप्से इन्डेक्स हुन्छ. नेप्से इन्डेक्स भनेको हरेक स्टक एक्सचेन्ज, हजुरले बाहिरको जुनै पनि स्टक एक्सचेन्ज, this is the fundamental aspect. Okay, excuse me. So यो फन्डामेन्टल एस्पेक्टमा चाहिँ विभिन्न कम्पनीजहरु जुन पनि जति पनि कम्पनीजहरु मार्केटमा लिस्टेड छन्, यी लिस्टेड कम्पनीजहरुको एउटा इन्डेक्स हो नेप्से इन्डेक्स. र यसरी चाहिँ हामीले मार्केट क्यापिटलाइजेसन अनुसार यसको डिटरमाइन गरेको हुन्छ. र नेप्से इन्डेक्सले डिटरमाइन गर्छ कि मार्केटको मुभमेन्ट के छ भनेर. अनि त्यस्तै अनुसारले सेन्सिटिभ इन्डेक्स छ. सेन्सिटिभ इन्डेक्स चाहिँ ओन्ली सेलेक्टिभ कम्पनीजहरु जसले चाहिँ एउटा प्रफिट लेभल पुर्याएका हुन्छन्, एउटा क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट पुर्याएका हुन्छन्, तिनीहरूको मापन गर्ने इन्डेक्स चाहिँ सेन्सिटिभ इन्डेक्स हो. तर हाम्रो मार्केटमा हामी जुन भन्छौँ नेप्सेले चाहिँ हामीलाई जनाइरहेको हुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा. सो टर्नओभर कति भयो, टोटल ट्रेडेड सेयर्सहरु कति भए, टोटल ट्रान्ज्याक्सनहरु कति भए, टोटल स्क्रिप्ट्सहरु कति ट्रेडेड भए. सो यी विभिन्न कुराहरु हजुरले यो वेबसाइटबाट, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ. र सिमिलरली हजुरले अनलाइन पनि कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ. अनलाइन कारोबार गर्न मैले अघि नै भनिहालेँ, ब्रोकरको अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ र ब्रोकरको थ्रुबाट हजुरले टिएमएस सर्भिस लिएर, ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम सर्भिस लिएर हजुर कारोबार गर्न योग्य हुनुहुन्छ. सो यसरी चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो हो. ओके. So next thing is the secondary market. When we talk about the secondary market the secondary market refers to all transactions of a security that happen after the initial public offering. So after initial public offering, jati pani transactions haru market ma hunchhan, buy sell ko, that is what is secondary market. So secondary market ma चाहिँ हजुरले शेयर्स हरु किन्न सक्नुहुन्छ र किन्ने बेलामा हजुरले ध्यान पुर्याउनु हुन्छ म कस्तो कम्पनी किन्दैछु र बिस्तारै म आउँछु. सो मार्केटमा केले डिटरमाइन गरेको हुन्छ, मार्केटमा डिमान्ड र सप्लाई. हजुरले अब इकोनोमिक्सहरु पढ्नु भएको छ भने डिमान्ड र सप्लाईको एकदमै ठूलो महत्त्वपूर्ण हुन्छ. ओके. सो कुनै पनि कम्पनीमा डिमान्ड छ भने त्यसपछि मात्र मार्केट प्राइस बढ्ने हुन्छ. कुनै कम्पनीमा डिमान्ड छैन भने त्यो मार्केट प्राइस सस्टेनेबल बढाइ हुँदैन. यदि पर्टिकुलर कम्पनीमा चाहिँ डिमान्ड बिना प्राइस बढेको छ भने हजुर कसियस हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने एउटा स्ट्रङ डिमान्ड छैन. यदि नेप्सेमै पनि स्ट्रङ भोल्युमले सपोर्ट गरेको छैन, जस्तो मानौँ अस्ति मात्र जम्मा 8 मिनेटमा 6 करोड हाराहारी कारोबार भएर मार्केट बन्द भएको थियो. त्यसमा के भयो, मार्केट एकदमै सर्ट स्प्यान अफ टाइम भोल्युमले सपोर्ट गरेको थिएन र एकदम युफोरिया थियो मार्केटमा. त्यो बेलामा एकदमै कसियस हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यस्तो बेलामा मार्केटमा भोलाटिलिटी, जुन हामी भोलाटिलिटी भन्छौँ, त्यो भोलाटिलिटी एकदमै हाई हुन्छ. सो डिमान्ड र सप्लाईले मार्केटमा ठुलो एउटा इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ. जब कुनै पनि कम्पनीको डिमान्ड हाई हुन्छ त्यसपछि मात्र मार्केट शेयर प्राइस बढ्ने हुन्छ. यदि सप्लाई हाई छ भने त्यसपछि मार्केट प्राइस चाहिँ घट्छ, किनभने सेलर्सहरु बढी छन् भन्ने देखाउँछ. सो डिमान्ड र सप्लाई हजुरले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो मार्केट डेप्थबाट गर्न सकिन्छ. नेप्सेकै हामी मार्केट डेप्थमा गएर यहाँ मार्केट डेप्थ भन्ने अप्सन छ. सो मार्केट डेप्थमा गएर और हजुरको अनलाइन प्लेटफर्मबाट हामी गर्न सक्छौँ. म अब यो सेसनमा मात्र कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ. सो म टप अफ द माइन्डबाट हजुरहरूले बिस्तारै एउटा पाथ देखाइरहेको छु, सो द्याट हजुरहरू आफै प्रोएक्टिभ हुनुहोस् र आफै प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ अझै सिक्दै जानुभयो भने चाहिँ सरले यस्तो भन्नुभएको थियो अथवा उहाँले यस्तो भन्नुभएको थियो भनेपछि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने आफ्नो एउटा सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ. एउटा सेल्फ रियलाइजेसन डेभलप गर्नु पनि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने हजुरको माइन्ड आफूले हजुरले सिक्दै आउनु भएको कुरा हुन्छ, तर प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ त्यसलाई उतार्नु भएको छैन अथवा प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ त्यसलाई भनौँ न इन्भेस्ट गर्नु भएको छैन भने द्याट इज नट फ्रुटफुल. सो एटलिस्ट सर्टन सम अफ मनी लिएर चाहिँ जुन अलिकति रिस्क लिएर धेरै ठुलोमा पनि सुरुमै नजानुहोस्.
अलिकति सम अफ मनी लिएर आइपिओबाट चाहिँ सुरु गर्नुहोस् र विभिन्न आइपिओहरू आउँदैछन् मैले अघि नै देखाइहालेँ जम्मा 19,000 को कस्टबाट 19,000 इन्भेस्टमेन्ट गरेर 83,000 सम्मको प्रफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेपछि एउटा साइड इन्कम त हजुरलाई हुन्छ नि त सो यसरी चाहिँ हजुरले जानुभयो भने द्याट विल बी फ्रुटफुल सो वाइ डु वी इन्भेस्ट इज द सेम थिङ सो इन्भेस्टमेन्ट हामी किन गर्छौँ टु मेक आवर मनी वर्क फर अस अहिलेको लेभलमा हजुरहरू जुन हुनुहुन्छ एज अ ब्याचलर्स लेभलमा र पछि जब हजुरहरूको लेभल बढ्दै जान्छ एज बढ्दै जान्छ त्यसपछि हजुर यु विल रियलाइज कि सेकेन्ड सोर्स अफ इन्कम हुनु कति जरुरी छ किनभने एउटै सोर्समा मात्रै निर्भर भएर अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनमा हजुरले देख्नु नै भएको होला वर्ल्डभरि जब लसेसहरू भइरहेछ हैन सो वर्ल्डभरि जब लसेस हुनु भनेको हजुर एउटा मात्र इन्कममा डिपेन्ड हुनु भएको भए हजुरलाई फेरि अर्को सोर्स डेभलप गर्न गाह्रो हुन्थ्यो सो हजुरले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भने माइन्डलाई चाहिँ हराइजन बढाउनुस् र मार्केट पनि एउटा अप्सन हो सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट गर्ने भन्ने मेन्टालिटी राखेर अगाडि बढ्नुस् र आइपिओबाट सुरु गर्नुहोस् आइपिओबाट सुरु गर्नुभयो भने हजुरले बिस्तारै मार्केटमा छिर्दै जानुहुन्छ र सिक्दै जानुहुन्छ एकैचोटि सेकेन्डरी मार्केटमा हजुरले छिर्न खोज्नुभयो भने त्यो मार्केटको डाइनामिक्समा हजुर ओभरवेल्मिङ हुनसक्छ सो यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले राम्रो भनौँ न एउटा साइजेबल इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ मार्केटमा ओके सो डाइभर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो अफ अर्निङ्स मैले अघि नै भनिहालेँ वाइ डु वी इन्भेस्ट टु डाइभर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो अफ अर्निङ्स ओके सो यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ सो अब जुन फन्डामेन्टल एनालिसिसको कुरा छ हो यही कम्पनीजहरू विभिन्न कम्पनीज त किन्ने तर कम्पनीज किन्दाखेरि के ध्यान पुर्याउने कम्पनीज त हामी किन्ने ठिक छ मार्केटमा जाने मार्केट इज अल अबाउट बाइङ एन्ड सेलिङ कम्पनीज तर बाइङ एन्ड सेलिङ कम्पनीज भन्दैमा सपोज के हुन्छ भने हजुरले कुनै कम्पनी किन्नुभयो र त्यसको सेयर प्राइस घट्यो भने हजुरको त्यो इमोसन लेभल त्यो फेयर लेभल बढ्छ ला मेरो त अब मैले 20,000 यो कम्पनीमा हालेको थिएँ घटेर अब 15,000 10,000 भयो अब म त्यो 20,000 पनि नआउने अवस्था आयो भन्ने एउटा फेयर हुनसक्छ होइन त्यो एउटा लस एभर्जन त्यो हामी भोग्छौँ पनि मार्केटमा र 20,000 इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो मार्केटमा बिस्तारै बढ्दै गएर 30,000 भयो भनेपछि यु विल बी एक्साइटेड यु विल बी एउटा युफोरिया आउँछ ए मैले 20,000 इन्भेस्ट गरेको थिएँ 30,000 भयो हो यो खालको इमोसनको डाइनामिक्समा चाहिँ मार्केट चल्दै हुन्छ सो यो डाइनामिक्सलाई बुझ्नु भेरी इम्पोर्टेन्ट छ हजुरले कुनै एउटा लुगा किन्नुभयो भने लुगाको स्प्यान के हुन्छ हजुरले एउटा लुगा किन्नुहुन्छ द्याट्स इट लाउनुहुन्छ एकचोटि लाउनुहुन्छ दुईचोटि लाउनुहुन्छ अथवा तीनचोटि लाउनुहुन्छ त्यसपछि त्यो हजुरको कपबोर्डमा थन्केर बस्छ तर यो सेयर भनेको के हो एउटा एकचोटि किनिसकेपछि हजुर एउटा त्यो मार्केटको डाइनामिक्ससँग आबद्ध हुनुहुन्छ सेयर किन्नुहुन्छ र सेयर हजुरको कहाँ डिम्याटमा अकाउन्टमा गएर बस्छ र यसरी चाहिँ कम्पनीजहरू किन्दाखेरि कुन कम्पनीजमा ध्यान दिने अथवा भ्याल्यु कुन कम्पनीको भ्याल्यु के छ कम्पनी अब सपोज मानौँ हजुरले ब्याङ्किङ किन्दै हुनुहुन्छ भने ब्याङ्किङको चाहिँ रेभेन्यू मोडल के हो ब्याङ्किङको रेभेन्यू मोडल के हो त्यसपछि इन्सुरेन्स किन्दै हुनुहुन्छ भने इन्सुरेन्सको रेभेन्यू मोडल के हो इन्सुरेन्सले कसरी चाहिँ पैसा जेनेरेट गरिरहेको छ त कुनै पनि कम्पनी मार्केटमा छ भने त्यसले रेभेन्यू लाइन टप अफ द लाइनलाई भनौँ न रेभेन्यू जेनेरेट गरेको हुन्छ टप लाइनमा हामी जुन पिएनएलमा पढ्छौँ पिएनएलको टप लाइनमा रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ रेभेन्यू पछि विभिन्न एक्सपेन्सेसहरू कटाएर अनि लास्टमा मात्र नेट प्रफिट आउने हुन्छ सो कम्पनीले चाहिँ रेभेन्यू कसरी जेनेरेट गर्छ उसको मेजर सोर्स अफ इन्कम के हो त्यो बुझ्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ र अर्को भनौँ अब हाइड्रो पावरले कसरी रेभेन्यू जेनेरेट गरिरहेको छ हाइड्रो पावरले इलेक्ट्रिसिटी बेच्छ र त्यो रेभेन्यू जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले माइक्रो फाइनेन्सको रेभेन्यू मोडल के हो इन्सुरेन्सको रेभेन्यू मोडल के हो ब्याङ्कको रेभेन्यू मोडल के हो अर्को कम्पनीहरू जस्तो अब शिवम सिमेन्ट छ मार्केटमा त्यसपछि अरू नेपाल एनटिसी छ उसको रेभेन्यू मोडल के हो त्यो रेभेन्यू मोडलको एउटा माइन्डसेट हुनु चाहिँ जरुरी छ कम्पनीले कसरी जेनेरेट गरिरहेको छ सो द्याट कम्पनीको बिजनेस बढ्दैछ भने भनौँ न कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी पनि बढ्दै हुन्छ सो यसरी चाहिँ यदि कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी पनि बढ्दैछ भने अनि देन इट इज एन हेल्दी साइड इट इज एन अर्निङ गुड मानिन्छ र यसरी चाहिँ एउटा भ्याल्यु जेनेरेट हुन्छ जुन भ्याल्यु भनेर हामी जुन कुरा गर्छौँ हजुरहरूले पढ्दै आउनुभएको होला कस्टमर्सलाई भ्याल्यु हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूलाई भ्याल्यु हुन्छ नि सो विभिन्न एस्पेक्टमा चाहिँ मार्केटले भ्याल्यु जेनेरेट गर्ने हुन्छ सो यसरी हामी हेर्न सक्छौँ सो फन्डामेन्टल एनालिसिसमा क्वालिटेटिभ फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् क्वालिटेटिभ भन्नाले म्यानेजमेन्टको क्यापेसिटी कस्तो छ म्यानेजमेन्टको क्वालिटी कस्तो छ वेदर द्याट म्यानेजमेन्ट इज स्ट्रङ इनफ अर नट सो यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को साइडमा क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर्समा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट हाम्रो प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट यी विभिन्न स्टेटमेन्टहरूले के देखाइरहेको छ कम्पनीको पोजिसन के छ भन्ने एनालाइज गर्न सकिन्छ
So now I'm about a major assumption. What are the major assumptions of fundamental analysis? Fundamental analysis को major assumption के हो भने the current price from the stock market often does not fully reflect a value of the company supported by the publicly available data. आजको current market price ले चाहिँ company को full fundamental देखाउँदैन भन्ने एउटा assumption राख्छ भने अर्को assumption the value reflected from the company's fundamental data is more likely to be closer to a true value of the stock. So fundamental data ले जुन value देखाइराछ त्यो चाहिँ stock को more closer value हो भन्ने चाहिँ determine हुन सक्छ. So in the long run the stock market will reflect the fundamentals, तर we don't know how long the long run is. So these are the major assumptions. Okay, so यसरी चाहिँ हामीले एउटा worth determine गर्नुपर्ने हुन्छ company को. So worth determine गर्ने प्रक्रियामा there are several factors र त्यो several factors को एउटा intrinsic value भनेर हामी determine गर्छौं र intrinsic value मा calculation मा हामी relative valuation model लाई चाहिँ जोड दिन्छौं र यसरी चाहिँ हामी गर्दै आएका हुन्छौं. So intrinsic value भन्नाले चाहिँ it is the company's fair value which the company चाहिँ त्यतिमा चाहिँ trade हुनुपर्छ भन्ने एउटा fair value हो र यदि त्यो fair value भन्दा company high मा trade भइरहेको छ भने it is overvalued र if company चाहिँ त्यो एउटा certain price आजको market price भन्दा low मा trade भइरहेको छ भने it is undervalued. So यसरी हामीले intrinsic valuation को एउटा criteria लाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ. So what is our approach at Noble Investment Banking Limited is so valuation मा हामी price multiple approach मा जान्छौं. Price multiple approach P ratio. P ratio is one of the important criteria in managing the भनौं न हाम्रो portfolio because P ratio ले चाहिँ के determine गर्छ भने हजुरको earning per share 1 रुपैयाँको earning कुनै पनि कम्पनीको छ भने 1 earning per share कति टाइम्स मा चाहिँ मार्केट पार्टिसिपेन्टहरु तिर्न रेडी छन्. Suppose for example P ratio of 12 भनेर हामी के बुझ्छौं भने 1 रुपैयाँको earning लाई चाहिँ मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरु अथवा इन्भेस्टर्सहरु 12 टाइम्स सम्म तिर्न रेडी छन् भन्ने बुझाउँछ. सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा P ratio को अप्रोच लिन्छौं. त्यसपछि अर्को प्राइस टु बुक भ्यालु को अप्रोच लिन्छौं. सो प्राइस टु बुक भ्यालु अप्रोच भन्नाले के हो भने market price divided by book value per share. Book value it is net worth per share. Okay, so company को net worth कति छ जुन चाहिँ हाम्रो equity plus reserves divided by outstanding shares गरेर आउँछ company को net worth कति छ भन्ने determine गर्छ. So next aspect is price multiple में price to operating profit per share the price to excuse me so price to operating profit per share मा चाहिँ company ले कति operating profit in a sense कि revenue बाट top line मा आउँदै गएपछि चाहिँ company ले administrative expenses हरु कटाएर कति income गरेको छ त्यो बेसिस मा हामीले price to operating ratio निकाल्छौं र PO valuation गर्छौं. Similarly price to dividend per share पनि हामीले गर्ने हुन्छ. So this is the main criteria that is there. अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट म के भन्न चाहन्छु भने P ratio मा पनि P band हुनु जरुरी छ. P band भन्नाले हजुरले सपोज नोबेल बैंकलाई चाहिँ म 12 P अथवा 13 P सम्म कुरेर किन्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने नोबेल बैंक त्यो P band मा नआउन सक्छ हैन. सो एउटा पर्टिकुलर कम्पनीज को P band के हो सुरुमा हजुरले के डिटरमाइन गर्नुपर्छ भने जब हामी मार्केटमा P रेशियो डिटरमाइन गर्छौं प्राइस बाइ अर्निङ पर शेयर त्यसमा चाहिँ सपोज फर एक्जाम्पल हामीले सेक्टर वाइज जानुपर्ने हुन्छ. सेक्टर वाइज जाँदाखेरि एक्सक्युज मी सो सेक्टर वाइज जाँदाखेरि फर एक्जाम्पल कमर्शियल बैंकमा हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमर्शियल बैंकको चाहिँ इन्डस्ट्री P कति हो हैन अनि पर्टिकुलर कम्पनीको चाहिँ P ब्यान्ड कति हो. सपोज जब कम्पनी चाहिँ लो प्राइसमा थियो त्यो बेलामा त्यो त्यसको PE कति थियो अथवा जब कम्पनी एउटा हाई जोनमा छ अथवा सेलिङ रेन्जमा छ अथवा हाई प्राइस पुगेको छ त्यतिखेर त्यसको PE कति थियो. सो एउटा ब्यान्ड बनाउनु भयो भने हजुरलाई के हुन्छ भने र यदि त्यो कम्पनीको चाहिँ आजको दिनमा प्राइस लोअर PE ब्यान्डमा आउँदैछ भने यु विल बी मोर इन्क्लाइन टु बाइ द स्टक. ओके सो यदि त्यो कम्पनीको PE चाहिँ मोर हायर रेन्जमा जाँदैछ भने यु विल बी इन्क्लाइन टु सेल द स्टक. सो यसरी एउटा हरेक कम्पनीको PE ब्यान्ड हुन्छ. सपोज माइक्रो फाइनान्स कम्पनीजमा हेर्नुस् माइक्रो फाइनान्स कम्पनीजमा हजुरले हार्डली 20 PE भन्दा हार्डली भेट्नुहुन्छ. 20 PE भन्दा कमको माइक्रो फाइनान्स हजुरले हार्डली भेट्नुहुन्छ. सो यसरी चाहिँ
एउटा हरेक कम्पनीको पी ब्यान्डमा बसेर हामीले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लियौँ भने पनि द्याट वुड बी बेनिफिसियल। र अर्को चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट छ, टेक्निकल एस्पेक्टको कुराहरू फेरि बेग्लै हो, तर पी रेसियोको जुन एउटा छ हजुरले एउटा म चाहिँ रेकमेन्ड पी ब्यान्ड बनाउनु भनेर चाहिँ रेकमेन्ड दिन चाहन्छु। र हरेक इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ हजुरले एभरेज पी लिएर गर्न सक्नुहुन्छ। So similarly, about understanding the financials of the company. To understand the financials of the company is very important. Suppose this is the financials of Nobel Bank. Nobel Bank ko case ma हजुरको financials ma asset side ma ke थियो, earnings ma ke छ, profitability ke छ, त्यसको distributable profit ke छ. So यी विभिन्न कुराहरूलाई हामीले factor in गर्न सक्छौं। So next thing is अब in Nobel investment हामीले आफ्नै ratings approach गरेका छौं र यो ratings approach मा चाहिँ पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक, यो हजुरलाई मैले एक्जाम्पल दिएँ कमर्शियल बैंकको, र टोटल रेटिंग्स अफ कमर्शियल बैंक्समा हामी हेर्न सक्छौं। यसमा नोबेल बैंक, एभरेस्ट बैंक, हिमालयन बैंक, एससीबी, निका, यिनीहरूले चाहिँ एनआईसी एसिया, एनबीएल, दे आर द प्रोमिनेन्ट बैंक्स अफ आवर कन्ट्री र यिनीहरूले चाहिँ बढी हाई रेटिङ पाएको छन्। हाई रेटिङ पाएको छन् भनेपछि दे आर मोर स्टेबल कम्पनी, दे आर मोर गुड कम्पनीज। ओके, सो यसमा चाहिँ हामीले जुन एउटा भ्यालुएसन निकाल्छौं, भ्यालुएसनमा हामी थप सर्टेन पोजिसन थपेर हामी मार्केटमा चाहिँ बाई सेल डिसिजन लिने हुन्छौँ। सो एभ्री क्वार्टर हामीले यो एनालाइसिस गर्छौं र यो एनालाइसिसबाट के निस्किन्छ, यदि कुनै कम्पनी चाहिँ लोअर साइडमा थियो भने र अब एकैचोटि त्यसले एक लेभल जम्प गरेको छ अथवा एउटा सिग्निफिकेन्ट लेभल जम्प गरेको छ भने त्यो कम्पनी चाहिँ मोर एउटा फन्डामेन्टली साउन्ड कम्पनीमा देखिन्छ। सो सिमिलरली अर्निङ्सको केसमा हामीले अर्निङ्सको केसमा हेर्यौं भने देयर आर डिफरेन्ट प्यारामिटर्स। त्यो डिफरेन्ट प्यारामिटर्स के हो भने अर्निङ्सको केसमा वान इज नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम बाई लोन। यो अर्निङ्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कम्पनीले प्रफिटेबिलिटी, उसको प्रफिटेबिलिटी कस्तो छ इन टर्म्स अफ कमर्शियल ब्याङ्क्स। आई एम टकिङ इन टर्म्स अफ कमर्शियल ब्याङ्क्स। ओके, सो इन टर्म्स अफ कमर्शियल ब्याङ्क्स कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी के छ भन्ने बुझिन्छ र त्यो चाहिँ र यसको प्यारामिटर हामीले कसरी सेट गर्न सक्छौं भने इन्ट्रेस्ट इन्कम बाई लोन, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम बाई लोन, अपरेटिङ प्रफिट, एडजस्टेड इम्पेयरमेन्ट चार्जेस, नेट profit available for distribution, expected dividend, earnings per share, operating profit per share, price to earnings ratio, return on equity, return on asset. यी विभिन्न कारणहरू चाहिँ, यी विभिन्न फ्याक्टर्सहरू चाहिँ, प्यारामिटर्सहरू चाहिँ रेटिंग्स अर्निंग्स अफ कमर्शियल बैंकमा परे। र सिमिलरली asset size, if you look into the asset size, then total loans, total deposit from customer, paid up capital, total reserves, total equity, total assets, net worth per share, price to book value ratio, यो चाहिँ asset size of commercial bank मा पर्छन्। Okay, these are the different parameters। र asset size मा हेर्दाखेरि कुन चाहिँ बैंक स्ट्रङ छ भनेर देख्छौं भने ग्लोबल आईएमई चाहिँ इज अ भेरी स्ट्रङ बैंक, र कुन चाहिँ बैंक विक छ भनेर हेर्यौं भने सिभिल बैंक इज द विक बैंक। ओके, जुन चाहिँ कम्पनीको एसेट साइजको बेसिसमा हामीले डिटरमाइन गरेका हुन्छौं। सो यसरी चाहिँ एउटा ब्यान्ड बनाएर, यसरी चाहिँ एउटा रेटिंग्स बनाएर हामी एनालाइज गर्छौं, सो दैट कुन कम्पनी चाहिँ कुन रेन्जमा छ भनेर देखिन्छ। नेक्स्ट थिङ इज ग्रोथ रेट। अब हजुरले के हेर्नुपर्छ भने कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि कम्पनीको बिजनेस गर्दैछ भने त्यसको भनौं न अर्निङ ग्रोथ कस्तो छ, त्यसले चाहिँ कुन वेमा डिपोजिट कलेक्सन गरिरहेको छ, कुन वेमा क्रेडिट कलेक्सन गरिरहेको छ, कुन क्रेडिट डिसबर्समेन्ट गरिरहेको छ, र कुन वेमा चाहिँ त्यसको भनौं न नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कुन वेमा बढिरहेको छ। सो दिस आर द डिफरेन्ट ग्रोथ एस्पेक्ट। ओके, सो ग्रोथ एस्पेक्टमा टोटल लोन्स ग्रोथ रेट, टोटल डिपोजिट ग्रोथ रेट, इन्ट्रेस्ट इन्कम ग्रोथ रेट, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम ग्रोथ रेट, अपरेटिङ प्रफिट ग्रोथ रेट, नेट प्रफिट ग्रोथ रेट, अर्निङ्स पर शेयर ग्रोथ रेट, एभरेज ग्रोथ रेट। सो यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्ट प्यारामिटर्स बनाएर गर्न सक्छौं। सो दिस इज इन टर्म्स अफ ग्रोथ रेट। सो अहिले नै मैले यहाँ जे भनिरहेको छु हजुरहरूलाई ओभरवेलमिङ लाग्न सक्छ, तर बिस्तारै मार्केटमा छिर्दै गएपछि चाहिँ यु विल रियलाइज दिस आर द थिङ्स। सो हेल्थ अफ द कमर्शियल ब्याङ्क्स, इन टर्म्स अफ हेल्थ अफ द कमर्शियल ब्याङ्क्स वी हेभ लोन टु डिपोजिट रेशियो, capital adequacy ratio, non-performing loan, cost of funds, CD ratio, base rate, interest spread rate, total previous dividend, interest expense to net interest income ratio. So these are the different things. So company ले कति dividend दिइरहेको छ, company को profitability, जुन company को distributable profit हुन्छ त्यसबाट dividend दिने हुन्छ। So यसरी चाहिँ हामीले fundamentally analyze गर्न सक्छौं in terms of health of the commercial banks. Okay,
सो यो चाहिँ मैले कमर्सियल ब्याङ्कको मात्र सिनारियो दिएँ सो द्याट यु विल हेभ अ जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फन्डामेन्टल एनालिसिस र यसरी नै हामीले इन्सुरेन्सको माइक्रो फाइनेन्सको र अरू विभिन्न कम्पनीजहरूको एउटा ब्यान्ड बनाएर एउटा हेल्थ साइजमा अर्निङ्स एस्पेक्टमा त्यसपछि एसेट साइजमा गर्न सक्छौँ सो एनदर थिङ इज PEG रेसियो PEG ratio is P ratio by growth rate हैन so forward PE ratio market price per share by forecasted earnings of the next 12 months so these are the different things Sharpe ratio so यी विभिन्न फ्याक्टर्सहरूलाई पनि हामीले इन्क्लुड गरेका हुन्छौँ हाम्रो एनालिसिसमा सो यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई नेप्से चार्टको एउटा देखाएँ र नेप्से चार्टमा हेर्दाखेरि हामी के देखिन्छ भने 2019 देखिको चार्ट हो यो र नेप्से चार्ट यसरी मुभमेन्ट भइरहेको छ र 1100 को लेभललाई एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट बनाएर मार्केट मुभ गरेको छ र अहिलेको मार्केट हेर्नुहुन्छ भने मैले जुन युफोरियाको कुरा गरेको थिएँ भनौँ न हाम्रो इमोसन्स अप्टिमिजमको यहाँ हाम्रो अप्टिमिजम देख्न सकिन्छ र त्यसपछि मार्केटको चाहिँ एउटा डिक्लाइनिङ फेज आएको छ र यहाँ पनि हामी त्यही देख्न सक्छौँ यहाँ एउटा अप्टिमिजमको लेभलमा छ सो जब मार्केट अप्टिमिजमको लेभलमा हुन्छ त्यसपछि वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल किनभने त्यो मार्केट जतिखेर पनि एउटा डिक्लाइनिङ फेजमा आउन सक्ने हुन्छ यसरी चाहिँ नेप्से इन्डेक्सको चाहिँ यो एउटा चार्ट हो सो द नेक्स्ट थिङ इज इन अब अरू फ्याक्टर्सहरू जुन चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरूले पनि इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ फिस्कल पोलिसी कन्ट्रीले चाहिँ कस्तो बजेटको अवधारणा लिएको छ त्यसपछि जिडिपी हाम्रो लेभलमा कुन लेभलमा छ हैन सो अब जिडिपीको चाहिँ हामी डाइरेक्ट कोरिलेसन चाहिँ भेट्दैन मार्केटमा किनभने वर्ल्ड ब्याङ्क हेज फोरकास्टेड जिडिपी अफ नेपाल एट अराउन्ड 2.4 to 3.6% जिडिपी ग्रोथ रेट तर जब हामी जिडिपी भर्सेस नेप्से हेर्न खोज्छौँ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट कोरिलेसन चाहिँ हामी भेट्दैनौँ किनभने अहिलेको हाम्रो जिडिपी लो छ तर मार्केट बढिरहेको छ हैन सो यो किन बढिरहेको छ किनभने माइक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्स अथवा मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट गरेको देखिन्छ सो मोनिटरी पोलिसी फेभरेबल आएको हुँदा क्यापिटल मार्केटलाई यसरी चाहिँ हाम्रो मार्केटमा विभिन्न फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट इज इन डिक्लाइनिङ स्टेट सो यसले गर्दाखेरि पनि मार्केटमा अलिकति चार्म बढेको हामी देख्न सक्छौँ सो नेक्स्ट थिङ इज वी निड टु एनालाइज ब्रोकर सेन्टिमेन्ट के छ मार्केटमा त्यसपछि अरू विभिन्न इन्भेस्टर्सहरूको सेन्टिमेन्ट जुन चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ इन्भेस्टर्सहरू हुन्छन् यी विभिन्न इन्भेस्टर्सको सेन्टिमेन्ट के छ भनेर पनि हाम्रो एउटा जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने देन we will make more informed decision in the market so यसरी चाहिँ I'm closing my thing यो प्रेजेन्टेसनलाई म यही भन्दै क्लोज गर्न चाहन्छु र फर्दर डिस्कसनको लागि ओपन गर्न चाहन्छु फ्लोरमा सो हजुरहरूको एनी क्वेरिज क्वेसन्सहरूलाई हामी एड्रेस गर्ने छौँ र यसरी चाहिँ मार्केट को डाइनामिक्सहरू बिस्तारै हजुरहरूले बुझ्दै जानुभयो भने then you will be more equipped to understand about the secondary market, stock market, ani hamro in this भन्दाइजीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ सो यसरी चाहिँ अब म फ्लोरमा राख्न चाहन्छु हाम्रो विकास सर पनि हाम्रो यही हुनुहुन्छ सो द्याट हजुरहरूको क्वेरिजलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सकौँ सो यहाँ एउटा च्याट बक्समा एउटा क्वेरी राख्नु भएको छ एकजना विद्यार्थी साथीले ट्रेडिङ सेयर्स फ्रम अनलाइन डिरेक्टली थ्रु आवर ब्याङ्क अकाउन्ट पोसिबल छ छैन यो टेक्नोलोजी किन इन्टिग्रेसन भइरहेको छैन भनेर सोध्नु भएको छ यो चाहिँ अब यो सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल नेप्से सिरियस र यसको यो नेपालको क्यापिटल मार्केटको सबै पार्टीहरू यो चाहिँ स्टेक होल्डरहरू चाहिँ यो अनलाइन ट्रेडिङको लागि फुल्ली यसलाई अटोमेटेड बनाउने भनेर प्रयासरत हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको अवस्था भनेको हामी ब्रोकर कहाँ नगइकन फिजिकल्ली ब्रोकर कहाँ नगइकन बाइ सेल गर्ने अवस्थामा छौँ तर यो कुरालाई ब्याङ्कसँग इन्टिग्रेट हुने काम चाहिँ जारी छ सो हामी विदिन अ कपाल अफ मन्थ सायद हाम्रो यो इन्टिग्रेट भइसक्छ त्यसपछि चाहिँ हामी फुल्ली आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टलाई पनि लाइभ गरेर ट्रेड गर्न सक्छौँ सो आई थिङ्क मैले एड्रेस गर्न सकेँ त्यो क्वेसन अर्को छ when will bank get broker license and what will be the advantage if bank got it भनेर भन्नुभएको छ
अब यो ब्याङ्कको ब्रोकर लाइसेन्सको लागि एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ मातहतमा। उहाँहरूले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ धितोपत्र बोर्डलाई। धितोपत्र बोर्डले अब निकट भविष्यमा चाहिँ यसमा डिसिजन गर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। अब यसको इम्प्याक्ट भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। डाइरेक्ट फाइदा चाहिँ के हो भने नेपालमा थ्रु आउट यो क्यापिटल मार्केट चाहिँ अहिले ब्लेम एउटा छ भने यो मेजर सिटीहरू सेन्ट्रिक रह्यो, काठमाडौँ सेन्ट्रिक रह्यो भन्ने चाहिँ जुन गुनासो छ। अब ब्रोकरहरूले विभिन्न कारणले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कारणले अथवा त्यो बिजनेसको भोल्युमको कारणले चाहिँ धेरै गाउँ कुना काप्चाबाट चाहिँ जनताहरूलाई अथवा यो इन्भेस्टरहरूलाई फेसिलिटेट गर्न नसकेको अवस्था छ। यदि ब्याङ्कले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने हो भने चाहिँ एकदम सानो सानो तौर तबकाबाट अथवा देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैतिरबाट चाहिँ ट्रेड गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ ट्रेड चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने एउटा मेजर बेनिफिट चाहिँ त्यही नै हो। अब यसका प्रोज पनि छन्, कन्स पनि छन्। विभिन्न देशहरूका आफ्नै प्र्याक्टिस छन्। कतिले ब्याङ्कलाई ब्रोकर हुनु पर्यो भन्ने ओपिनियन हो। त्यसका लागि ब्रोकर लाइसेन्स दिँदाखेरि सहजै हुन्छ, त्यो अब्जेक्टिभलाई मिट हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि विश्वास हो। त्यस्तै अर्को यहाँ च्याट बक्समा दिनु छ व्हाट आर द फ्याक्टर द्याट अफेक्ट द शेयर मार्केट मोर क्रुशियली भनेर भन्नुभएको छ। हामीले अघि सरले भन्नुभएको जस्तै मेजर चाहिँ फन्डामेन्टल फ्याक्टर्स भनेर भन्छौँ। लामो सेसन पवनजीले लिइसक्नु भएको छ। ती फ्याक्टरहरूले इम्प्याक्ट पार्ने हो। अर्को टेक्निकल फ्याक्टरले पनि इम्प्याक्ट पार्ने हो। हिस्टोरिकल प्राइस प्याटर्नले पनि त्यसको फ्युचरलाई डिक्टेट गर्ने हो। त्यस्तै अरू म्याक्रोस्कोपिक फ्याक्टरहरू जस्तै इकोनोमिक के अरे यो नेसनल इकोनोमीको कुराहरू, नेसनल ट्रेडको कुराहरू, नेसनल इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू, मोनेटरी पोलिसी, बजेट, सो यो खास इन्डस्ट्री स्पेसिफिक टेक्नोलोजीको कुराहरू, यिनीहरू सबैले पनि इम्प्याक्ट पार्छ। एउटा इन्डस्ट्री कम्पनीको अल्टिमेटली भनेको त्यसको अन्डरलाइन फ्याक्टर भनेको चाहिँ कम्पनीको पर्फर्मेन्स नै हो। त्यसैले प्राइसलाई हिट गर्ने हो। त्यस्तै गरेर डिमान्ड र सप्लाई नै हो। अरू सपोर्टिभ फ्याक्टरहरूमा चाहिँ अब लिगल फ्याक्टरहरू, त्यस्तै गरेर इकोनोमिक फ्याक्टरहरू, त्यस्तै टेक्नोलोजिकल फ्याक्टरहरू, ग्लोबल फ्याक्टरहरू होइन, ग्लोबल इकोनोमिक फ्याक्टरहरू, अब नेसनल इकोनोमिक फ्याक्टरहरू, धेरै कुराहरूले चाहिँ फ्याक्टर म्याटर गर्छ। तर अब वेटै दिने हो भने एकदमै क्रुसियल फ्याक्टरै तपाईँ भन्नुहुन्छ भने कम्पनीको पर्फर्मेन्स नै हो र डिमान्ड सप्लाई नै हो। त्यसलाई नै हामीले बढी वेट दिनुपर्ने हुन्छ। हाउ मेनी ब्रोकर अकाउन्ट वी क्यान ओपन बाई सिङ्गल पर्सन भन्नुभएको छ। एकजना व्यक्तिले सबै अकाउन्ट जति पनि ब्रोकरसँग कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, जतिवटा पनि ब्रोकर अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। तर खास अहिले पछिल्लो समय आएको इस्यु के हो भने एउटा ब्रोकरमा चाहिँ यो अनलाइन ट्रेडिङ गर्ने हो भने धेरैवटा डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्ने टेक्नोलोजी बनिसकेको छैन। त्यो टेक्नोलोजी पनि पोसिबल नभएको होइन। तर नेपाल अहिले यो नेपालको क्यापिटल मार्केटमा टेक्नोलोजी इन्ट्रोडक्सनको चाहिँ भर्खर चाहिँ सुरुवात भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एउटा ब्रोकर अकाउन्टसँग एउटा डिम्याट मात्रै लिङ्क गर्न सकिने अवस्था हो। तर भोलिको दिनमा चाहिँ बिस्तारै टेक्नोलोजीले चाहिँ अपग्रेड गर्दै जाने अवस्थामा चाहिँ जति पनि जति पनि डिम्याट अकाउन्ट पनि लिङ्क गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हामी राखौँ। तर अहिलेलाई चाहिँ एउटा ब्रोकरसँग एउटा डिम्याट अकाउन्टले मात्रै ट्रेड गर्न सकिन्छ। तर ब्रोकरमा भने जति पनि ब्रोकरमा अकाउन्ट खोल्न सकिन्छ। अब यो अर्को योगेन्द्रजीले सोध्नु भएको छ want to enter the market tomorrow itself, which script do you suggest I pick भनेर भन्नुभएको छ। अब tomorrow itself भन्ने भन्दा पनि भोलि नै गर्छु, आज नै गर्छु, पर्सि नै गर्छु भनेर डेट तोक्नु भन्दा पनि मार्केट मुभमेन्टलाई तपाईँले हेर्नु पर्यो, तपाईँको रिस्क एपेटाइटलाई हेर्नु पर्यो, तपाईँको रिटर्न एक्सपेक्टेसन के हो, तपाईँले सुरुमा एउटा कहाँ पुग्ने भनेर आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ एउटा सेट गर्न सक्नु पर्यो। लङ टर्ममा तपाईँले जाने के हो, तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभमा तपाईँ भ्यालु अप्रोच लिएर कहाँ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ एउटा भ्यालु इन्भेस्टर हो अथवा ग्रोथ इन्भेस्टर हो, तपाईँ ट्रेडिङ सर्ट टर्म ट्रेडको लागि इन्टर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रफिटको चाहिँ एक्सपेक्टेसन के हो, तपाईँ कतिसम्म रिस्क लिन सक्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्क्रिप्टहरू छान्नु पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको पोर्टफोलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो भोलि नै गइहाल्ने, पर्सि नै गइहाल्ने भन्दाखेरि पनि अहिले तपाईँ मार्केटलाई अब्जर्भ गर्नुहोस्। त्यो मार्केट तपाईँको लागि इन्ट्री कुनै एकजना व्यक्तिको लागि एउटा मार्केट पोजिसन इन्ट्री पोइन्ट बनेर बसेको हुन्छ भने अर्कोको लागि त्यो एक्जिट पोइन्ट बनेर पनि बसेको हुनसक्छ। सो इट अल डिपेन्ड्स अन यर रिस्क एपेटाइट, your return expectation, your investment objectives and so on. So त्यसरी नै तपाईले आफ्नो डिसिजन लिनु होला। त्यस्तै क्यान एनआरएन अप्लाई मनी इन शेयर मार्केट भनेर
नवीन उप्रेतीजीले सोध्नु भएको छ एनआरएन को लागि चाहिँ अहिले डाइरेक्ट चाहिँ व्यवस्था छैन, एनआरएनहरूले नेपालको क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न पाउनुपर्छ भनेर एनआरएनहरूले पनि विभिन्न स्टेजमा लबी गरिराखेको अवस्था छ पोलिटिकल लेभलमा, र त्यसलाई लिगल फ्रेमवर्कमा कसरी ल्याउने भनेर विभिन्न अध्ययनहरू भइरहेको अवस्था छ। तर डाइरेक्टली अहिले कुनै पनि विदेशीले अथवा एनआरएन स्ट्याटसमा, अब एनआरएन पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरू भनेपछि विदेशमा कति 120 दिन कि कति दिन बसिसकेपछि ठ्याक्कै कति दिन हो मैले लिगल्ली त्यो थाहा भएन, तर 120 दिन बसिसकेपछि ऊ एनआरएन को स्ट्याटसमा ऊ कन्भर्ट हुन्छ। तर उसँग नेपाली नागरिकता छ, ऊ नेपालकै नागरिक हो भने चाहिँ उसले इन्भेस्ट गर्न पाउँछ। तर विदेशकै एनआरएन कार्ड नै लिएर नेपालको नागरिकता त्यागिसकेको अवस्था छ भने उसले नेपालको क्यापिटल मार्केटमा डाइरेक्टली इन्भेस्ट गर्न पाउँदैन। अहिले गरिराखेको प्र्याक्टिस के छ भने उहाँहरूले रेमिटेन्स थ्रु आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा पठाएर उहाँहरूले आफ्नो आफन्तहरूको मार्फत चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूको मार्फत चाहिँ त्यो फन्ड चाहिँ इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको अवस्था छ। अथवा उहाँहरूले नेपाल आएको बेलामा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस दिने नोबेल इन्भेस्टमेन्ट जस्तो यो फन्ड म्यानेजरहरूलाई अथवा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस दिने इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ गएर एउटा अकाउन्ट खोलेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी यो सेवा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अर्को निश्चल श्रेष्ठले भन्नुभएको छ वाइ इट इज बिलिभ द्याट इट इज मोर रिस्क टु इन्भेस्ट इन हाइड्रो पावर इन टुडेज मार्केट भन्नुभएको छ। हाइड्रो पावरमा इन्भेस्टमेन्टको लागि रिस्की छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो पनि सब्जेक्टिभ कुरा हुन्छ केही हदसम्म, किनभने कतिपय मान्छेहरूले उहाँहरूको रिस्क एपेटाइट अनुसार हाइड्रो पावरलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि हेरिराख्नु भएको छ। तर केही हिसाबले चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा यो प्रोजेक्टलाई नै हामीले राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाइड्रो पावर टोटलमा चाहिँ एउटा बास्केटमा राख्नुभन्दा पनि, र पछिल्लो समय चाहिँ हाइड्रो पावरहरूको रिटर्न चाहिँ अलिकति कम भएको अवस्था, उहाँहरूको क्यास डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापासिटी अलिकति घटिरहेको अवस्था, उहाँहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन बढिराखेको अवस्था। जस्तो 5 वर्ष अगाडि कुनै एउटा हाइड्रो पावर 150 मिलियनमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हुन्थ्यो भने अहिले त्यसको कस्टहरू बढेर 18-19 करोड पर मेगावाट कस्ट पुगिराखेको अवस्था। सो त्यो विभिन्न कारणले र यो नियामक निकाय प्रत्यक्ष डाइरेक्ट एउटा चाहिँ रेगुलेटरी बडी नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो सेक्टरलाई अलिकति रिस्की हो कि भन्ने हिसाबले हेरिन्छ। तर पनि कुनै पनि सेक्टरलाई कुनै पनि स्क्रिप्टलाई रिस्की छ अथवा रिस्की छैन त्यो बेलामा भन्न सकिन्छ जति बेला इन्डिभिजुअलहरूको रिस्क लिने क्यापेसिटीले चाहिँ त्यसलाई ओभरस्याडो गर्छ। त्यसैले यो पनि इन्डिभिजुअल एउटा एक किसिमको सब्जेक्टिभ कल नै हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर हाउ डु वी आइडेन्टिफाई बुल ट्र्याप हो कि होइन भनेर, अब यसका धेरै आइडेन्टिफायर प्यारामिटर्सहरू छन्। कुनै पनि ट्रेन्ड चाहिँ बुल ट्र्याप हो अथवा बियर ट्र्याप हो भन्ने आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्ने ट्र्यापिङ मेकानिजम चाहिँ के हुन्छ भने, यदि कुनै पनि बुल के अरे अप ट्रेन्डले चाहिँ पुरानो अल टाइम हाई रिकर्डलाई ब्रेक गर्ने सेन्टिमेन्ट यदि मार्केटमा आएको छैन भने त्यो चाहिँ बुल ट्र्याप हुन सक्छ। अब पुरानो मार्केटको सेन्टिमेन्ट चाहिँ पुरानो बुल अथवा पुरानो अल टाइम हाई रिकर्डलाई बिट गर्दै अगाडि बढिराखेको सेन्टिमेन्ट चाहिँ छ भने त्यो अवस्था चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि त्यो बुल ट्र्याप होइन, यो चाहिँ बियरिश ट्रेन्ड हो, के अरे बुलिश ट्रेन्ड हो भनेर भन्न सक्छौँ। सो यो क्वेसन एकदमै राम्रो क्वेसन उठाउनु भएको छ। बुल ट्र्याप र के अरे बुल ट्रेन्ड के हो भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुन सक्छ। सो त्यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एकछिन मैले इन्टरप्ट गरेँ, यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा क्वेसन एकदम धेरै आइरहेको थियो कि अनलाइन ट्रेडिङ र ब्रोकर अकाउन्ट चाहिँ कसरी खोल्ने होइन, अनलाइन ट्रेडिङ रिलेटेड र ब्रोकर अकाउन्ट रिलेटेड। सो त्यसमा चाहिँ हजुरले के क्लियर गरिदिन सक्नुहुन्छ? यस्तो छ, ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नलाई तपाईँले कुनै पनि ब्रोकर हाउसहरूमा जान सक्नुहुन्छ। 50वटा ब्रोकर हाउसहरूले सर्भिस दिइराखेको अवस्था छ नेपालभरिमा। उहाँहरू जुनसुकै ब्रोकर हाउसमा जानुहुन्छ त्यो ब्रोकर हाउसमा गएर सामान्य केवाइसी फर्महरू भरेर तपाईँको ब्रोकर अकाउन्ट हुन्छ। अब यो अनलाइन ट्रेडिङ गर्ने भन्ने चाहिँ दुईटा कुरामा जोडिन्छ। एउटा तपाईँको स्टकहरू राख्नको लागि पहिला तपाईँले मेरो सेयर भन्ने एउटा सिडिएसको सिस्टम छ त्यहाँ इनरोल हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको जुन ठाउँमा डिम्याट अकाउन्ट छ त्यही ठाउँमा गएर तपाईँले मेरो सेयरमा लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो सेयरमा गएर तपाईँले इडिआइएसको अप्सनलाई एक्टिभेट गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर ब्रोकर अकाउन्टमा गइसकेपछि उहाँहरूले एउटा फर्म दिनुहुन्छ। तपाईँहरूले छुट्टै यो ट्रेडिङ सेकेन्डरी मार्केटबाट ट्रेड गर्ने लगइन युजर आइडी र पासवर्ड उहाँहरूले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। त्यो लगइन आइडी र पासवर्ड लिएर तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ बाई एन्ड सेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो ब्रोकरको सिस्टम एउटा तपाईँलाई चाहियो, अर्को मेरो सेयरको सिस्टम चाहियो। अब यो दुईटा कसरी इन्टिग्रेटेड छ भन्दाखेरि तपाईँले जति पनि बाईहरू गर्नुहुन्छ ब्रोकर अकाउन्ट थ्रु त्यो सबै मेरो सेयरको अकाउन्टमा अथवा तपाईँको डिम्याटको अकाउन्टमा मेरो सेयरको सिस्टम थ्रु रिफ्लेक्ट भएर बस्छ। अब भोलिको दिनमा तपाईँसँग भएको सेयर सेल गर्नु पर्यो भने ब्रोकरको अकाउन्टको जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम चाहिँ मेरो सेयरसँग लिङ्क भएको हुन्छ अथवा डिम्याटसँग तपाईँको लिङ्क भएको हुन्छ। मेरो सेयर भनेको रिफ्लेक्टिङ सिस्टम मात्रै हो,
कोर सिस्टम डिम्याट सिस्टम हो, तपाईँको डिम्याटसँग लिङ्क हुन्छ र तपाईँको अकाउन्टमा भएको सेयरहरू मात्रै सेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईँले पहिला चाहिँ तपाईँसँग डिम्याट अकाउन्ट हुनु पर्यो र डिम्याट अकाउन्ट भएकै ठाउँबाट मेरो सेयर लिएको हुनु पर्यो। सेयरहरू सेल गर्दाखेरि EDIS भन्छ, आफूले सेल गरेको सेयरहरूलाई चाहिँ डेबिट अथोरिटी दिनको लागि तपाईँले EDIS गर्नको लागि मेरो सेयर कम्पलसरी हुनु पर्यो तपाईँसँग। र यतापट्टि ब्रोकर कहाँ गएर त्यो अनलाइन लगइन र पासवर्ड लिन सक्नुहुन्छ। अब त्यो अनलाइन लगइन लिनको लागि ब्रोकरहरूले केही कोल्याट्रलको लागि तपाईँसँग केही चेक अमाउन्ट अथवा केही कोल्याट्रल भ्यालु चाहिँ लिन सक्छन्, अथवा त्यो लिइसकेपछि तपाईँलाई तपाईँको इमेलमा लगइन आइडी र पासवर्ड आउँछ। त्यसलाई तपाईँले एकदम सजिलो एकदमै युजर फ्रेन्डली सिस्टम छ, तपाईँले समस्या नभइकन तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। सो फेरि नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो रिगार्डिङ रेटिङ छ एक्रा एन्ड केयर रेटिङको होइन। सो इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल केयर रेटिङहरू चाहिँ कतिको चाहिँ भ्यालिड छ होइन, किन भन्दाखेरि हामीले अहिले मार्केटमा देखिरहेको एउटा सिचुएसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4+ रेटिङ छ र केयर रेटिङ अनुसार चाहिँ त्यसलाई बिलो एभरेज भनिन्छ होइन। तर ती कम्पनीहरूको चाहिँ नेक्स्ट इयर जाँदाखेरि चाहिँ सेयर प्राइस हामीले एकदम हाई देखिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यो केयर रेटिङ के हिसाबले गरिन्छ र कतिको चाहिँ भ्यालिड छ? यस्तो छ, जति पनि रेटिङ एजेन्सीहरू छन् यिनीहरू इन्टरनेसनली चाहिँ एक्रिडेट एजेन्सीहरू छन् नेपालमा। इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूले एक्रिडेट गरेको मात्र नभएर नेपालको इभन अर्थ मन्त्रालयबाट नै लाइसेन्स प्राप्त भएर चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँको विभिन्न रेगुलेटरी बडीहरूले एक्नोलेज गरेको रेटिङ एजेन्सीहरू भएको कारणले उहाँहरूको चाहिँ रेटिङहरूमा चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ चाहिँ अहिले नै बनिसकेको अवस्था छैन। तर के हुन सक्छ भने भोलिको दिनमा धेरैवटा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू अथवा रेटिङ एजेन्सीहरू आयो भने एउटाको रेटिङ र अर्कोको रेटिङहरूलाई हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ कुन रेटिङ चाहिँ बढी रिलायबल छ, कुन चाहिँ बढी भ्यालिड छ भन्ने किसिमको हामी गर्न सकौँला। तर अहिले जुन उहाँहरूले मार्क दिइराख्नु भएको छ त्यो मार्कहरू चाहिँ उहाँहरूले इन्डिपेन्डेन्ट रेटिङ गर्ने हो। उहाँहरूले इभन अब 5 रेटिङ होला, 4 रेटिङ होला अथवा 3, 2, 1 जे पनि रेटिङ होला त्यो रेटिङ उहाँहरूले इन्डिपेन्डेन्टली दिइदिने हो। त्यो रेटिङको बेसिसमा इन्भेस्टरहरूले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लिने हो। अब 4 रेटिङमा पनि कतिपय इन्भेस्टरहरू आफ्नो रिस्कलाई हेरेर अथवा रिटर्नको एक्सपेक्टेसन लिएर त्यो 4 रेटिङ भएको कम्पनीहरूमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको पर्सनल कल नै भयो। अब जति बेटर रेटिङ आयो त्यो नै बेटर इन्भेस्टमेन्ट इन्डिकेटर त अभियसली हुन्छ नै। तर पनि कस्तो हो भन्दाखेरि रेटिङ एजेन्सीहरूले पनि आफ्नो प्यारामिटरहरूलाई पेरियोडिकली टाइम एन्ड अगेन चेन्ज गरिराखेका हुन्छन्। मार्केटको डेभलपमेन्टसँग अथवा इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँगै उहाँहरूले आफ्नो प्यारामिटरहरूलाई एनालिसिस फ्याक्टरहरूलाई त्यो रेटिङ फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ ब्रोडन गर्दै अपडेट गर्दै लग्नु भएको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ रेटिङले एउटा इन्डिकेटर दिन्छ कम्पनीको पोजिसनको, हेल्थको अथवा कम्पनीको फाइनेन्सियल हेल्थको एउटा पोजिसनलाई चाहिँ देखाउँछ। तर इन्भेस्टरहरूले ती कम्पनीहरूमा 4 रेटिङ गरेको कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो डिस्क्रिसनरी डिसिजन नै हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेटिङ भइसकेपछि फेरि मार्केट प्राइस डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टरहरू चाहिँ अरू हुन्छ। त्यो कतिपय हामीले देखेका छौँ एकदमै पोर कम्पनीको पनि कहिलेकाहीँ प्राइसहरू विभिन्न कारणले अपट्रेन्ड भएको माथि गएको हुनसक्छ। अब फार फ्युचरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नम्बर अफ सप्लाई चाहिँ एकदम कम भएको अवस्थामा अथवा डिमान्ड हाई भएको अवस्थामा त्यसरी चाहिँ अथवा कुनै किसिमको कहिलेकाहीँ इन्भेस्टरहरूको प्रपर अवेरनेस नभएको कारणले अब एक किसिमको मार्केट फुल्ली इफिसियन्ट नभइसकेको अवस्थामा यस्ता किसिमका लिमिटेसन्सहरू अथवा यस्ता किसिमका लिमिटेसन्सहरूमा चाहिँ ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले इन्भेस्टरले चाहिँ प्रपरली एनालाइज गरेर अब रेटिङले चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मार्क गर्ने हो, तर उसले आफ्नो नलेज, आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट, अब्जेक्टिभ्सहरू पनि चाहिँ हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अब कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ जस्तो हेज फन्डहरूले अथवा प्राइभेट इक्विटी फन्डहरूले चाहिँ कहिले पनि के गरेर हुन्छ भने लसमै भएको तर लसलाई रिकभर गर्न सक्ने कम्पनीहरू खोजिराखेको हुन्छ। उनीहरूलाई एकदमै फाइनेन्सियली हेल्दी कम्पनीहरू इन्भेस्टको लागि चाहिँ खोजिराखेको हुँदैन, किनभने फाइनेन्सियली एकदमै राम्रो कम्पनी छ, क्यास फ्लो पोजिसन एकदमै राम्रो छ भने उनीहरूको सेकेन्डरी मार्केटमा प्राइस पनि एकदमै माथि भएको अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि प्रब्लमेटिक कम्पनीहरू जसको चाहिँ भोलिको दिनमा त्यो फाइनेन्सियल कन्डिसन चाहिँ इम्प्रुभ हुन सक्ने कन्डिसन छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि अपिलिङ मानिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ इन्भेस्टरहरूले अथवा जसले इन्भेस्ट गर्ने हो उहाँहरूले आफ्नो एकदमै यो चाहिँ के भन्छ इन्भेस्टेबल बिहेभियर चाहिँ देखाएर त्यही अनुसार नै डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो एज एन इन्भेस्टर आइपिओबाट सेयर्स लियो भने ब्रोकर अकाउन्ट पनि खोल्नै पर्ने हुन्छ र भन्नुभएको छ। आइपिओ मात्र लिनको लागि ब्रोकर अकाउन्ट त खोल्नु पर्दैन, तर हजुरले पछि लाइक त्यो आइपिओबाट लिनुभएको सेयरलाई चाहिँ सेल पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ब्रोकर अकाउन्ट पनि खोल्नु पर्ने हुन्छ। तर सुरुमै हजुरले ब्रोकर अकाउन्ट पनि
खोल्दै गर्नुभयो भने आइपिओलाई चाहिँ हजुरले ब्रोकर अकाउन्ट नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर जब हजुर मार्केटमा सेल गर्न चाहनुहुन्छ, किनभने त्यो आफूसँग भएको सेल त गर्नु पर्यो नि। आइपिओ भनेको प्राइमरी मार्केट भयो, त्यसपछि अब जब हजुरले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन गर्ने चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा हो। सो त्यही भएर हजुरले ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि चाहिँ ब्रोकरको अकाउन्ट हुनुपर्छ र त्यसपछि मात्र हजुरले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँ नोबल इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ मिनिमम पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस लिनको लागि मिनिमम अमाउन्ट कति छ भन्नुभएको छ। हामी 3 लाखबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ नोबल इन्भेस्टको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस। र यो 3 लाखको क्यास अर इन काइन्ड स्टकमा तपाईँले ल्याएर पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ नोबल इन्भेस्टको। सो यो पोर्टफोलियो रिलेटेड हामीलाई माथि पनि आएको थियो। हजुरले चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट चाहिँ जुनसुकै अर्गनाइजेसनमा भएको डिमेट एकाउन्ट अथवा हजुर क्यापिटल बाहिर हुन्छ ग्लोबल हो अथवा एनआइसिएसितिर छ भने चाहिँ त्यो क्यापिटलमा भएको नि त्यहाँको डिमेट एकाउन्टहरू पनि हजुरले के पोर्टफोलियो म्यानेज गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न होइन। फेरि हामीलाई आई थिङ्क यो आज बिगिनर उहाँले एउटा क्वेसन के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आइपिओमा चाहिँ नियरली हामीले चाहिँ यहाँ नेपालमा सेफ भनिन्छ होइन, तर आइपिओमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बेसिकली इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा हेर्ने भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। प्रायः जस्तो आइपिओको कतिवटा आइपिओ प्राइस चाहिँ 100को पार भ्यालु भयो भने 50-60 रुपियाँ चाहिँ हामीले देखिरहेको कन्डिसन छ। सो उहाँले त्यो क्वेसन पनि सोध्नु भएको छ। ओके, सो पहिलो क्वेसन हजुरको डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ उहाँको जता भए पनि हुन्छ, तर हामीले चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सन पर्पजको लागि चाहिँ नोबल इन्भेस्टमा उहाँहरूको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रयोजनकै लागि एउटा छुट्टै डिम्याट अकाउन्ट हामीले खोल्नुपर्ने नै हुन्छ, किनभने त्यो डिम्याटको सिग्नेटरी चाहिँ नोबल इन्भेस्टको अथोरिटीहरू हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले नोबल इन्भेस्टमै एउटा छुट्टै पिएमएस डिम्याट अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। तर यो पिएमएसको लागि खोलेको डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट जस्तो 2टा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सिग्नेचर भएको अकाउन्ट चाहिँ 2टा खोल्न मिल्छ। पिएमएस पर्पजको लागि चाहिँ अर्को डिम्याट अकाउन्ट पनि खोल्न सकिन्छ। हामी चाहिँ उहाँहरूको जुनसुकै डिम्याटमा भएको सेयरहरू चाहिँ बिओ टु बिओ ट्रान्सफर भन्छ, त्यो ट्रान्सफर गरेर हामी आफ्नो अकाउन्टमा ल्याउँछौँ। उहाँहरूकै नाममा अपरेट हुन्छ, तर सिग्नेटरी मात्रै यो फन्ड म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ। र त्यसरी हामी उहाँहरूको ट्रान्ज्याक्सन गर्छौँ। अब अर्को क्वेसन जो हजुरले आइपिओ इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा ध्यान दिने भन्नुभएको छ। यो आइपिओ इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली फन्डामेन्टल फ्याक्टर नै हेर्ने हो। फन्डामेन्टल फ्याक्टरमा पनि पर्टिकुलरली त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, त्यो कम्पनीको प्रोस्पेक्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कस्तो छ, अहिलेको फाइनेन्सियल हेल्थ कस्तो छ, जस्तो पछिल्लो अवस्थादेखि प्रफिटमा छ कि छैन, त्यसको गभर्नेन्स एस्पेक्टहरू कस्तो छ, कर्पोरेट गभर्नेन्समा कतिको स्ट्रङ छ, इन्भेस्टर भ्यालुहरू, उसको कस्टमरप्रतिको एउटा भ्यालु हुन्छ, इम्प्लोइ प्रतिको अर्को भ्यालु हुन्छ, सोसाइटी प्रतिको र गभर्मेन्ट प्रतिको अर्को भ्यालु हुन्छ। त्यस्तै एउटा भ्यालु चाहिँ सेयर होल्डर प्रतिको भ्यालु हो। त्यो सेयर होल्डर प्रतिको कमिटमेन्ट अथवा भ्यालु चाहिँ कसरी देखिन्छ भने उसको रिटर्नको हिस्ट्रीले देखिन्छ। उसले कति डिभिडेन्ड दिइरहेको छ, कति क्यास डिभिडेन्ड, कति बोनस डिभिडेन्ड दिइरहेको छ, त्यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर उसको एउटा इन्डस्ट्रीको आफ्नै पनि कुनै इन्डस्ट्रीको आइपिओहरू जस्तो आजको दिनमा यदि कसैले चाहिँ के भन्छ कि डेस्कटप चाहिँ कम्प्युटर सेल गर्छु र म मार्केटमा आइपिओ फ्लोट गर्छु भनेर बिजनेस प्लान ल्यायो भने मलाई लाग्दैन हामी कसैले पनि त्यो आइपिओहरूमा इन्भेस्ट गर्छौँ, किनभने डेस्कटप कम्प्युटरहरूको चाहिँ अब मार्केट नै एब्सोल्युट भइसकेको अवस्था छ। तर अब हामी 3D टेक्नोलोजीको प्रिन्टरहरू ल्याएर आउँछौँ र सेल गर्छौँ। त्यसैले यो कम्पनीमा तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस् भनेर कसैले अपिल गर्छ भने वी माइट बी इन्ट्रेस्टेड, किनभने अब 3D प्रिन्टरहरूको चाहिँ हामी फ्युचर मार्केट चाहिँ देखिन्छ राम्रो छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दा हामीले आफ्नो पनि एउटा कन्साइन्स युज गर्नु पऱ्यो कि त्यो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अथवा सर्भिस उहाँहरूले जो सेल गरिराख्नु भएको छ त्यसको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट छ कि छैन, त्यो भोलिको दिनमा मार्केटमा त्यसको रेभेन्यूहरू सस्टेनेबल छ कि छैन। यो एकदमै इमिडिएटली आउने र यसको रेभेन्यू मोडल चाहिँ सस्टेनेबल छैन भने आइपिओ सेयर नै भए पनि त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय ठुलो वेट चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई दिइरहेको अवस्था छ। त्यो कम्पनीमा कर्पोरेट कल्चर कस्तो छ, गभर्नेन्स भ्यालुजहरू त्यहाँ पालना भएका छन् कि छैनन्, यस्ता विभिन्न फन्डामेन्टल फ्याक्टरलाई नै राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ, प्रमोटरको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो कम्पनी चाहिँ तुरुन्तै आएर सर्ट टर्मको लागि आएको छ अथवा यसको लङ टर्म फ्युचर छ, लङ टर्म प्रोस्पेक्ट छ, त्यो कुराहरू चाहिँ आइपिओ इन्भेस्टरले हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई क्यान आई use new broker for online transaction regardless of more number of secondary market share transaction from another broker earlier भन्नुभएको छ हैन। उहाँले चाहिँ अर्लियर पहिला चाहिँ एनरोल ब्रोकरसँग चाहिँ एउटा ट्रान्ज्याक्सन गरिसक्नु भएको छ र उहाँले नयाँ ब्रोकरबाट चाहिँ अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्न मिल्छ कि नै भनेर सोध्नु जस्तो लाग्यो मलाई यो क्वेसन चाहिँ। तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा ब्रोकरसँग एउटा डिम्याट अकाउन्ट मात्रै लिङ्क गर्नु पर्यो। तपाईसँग 2टा डिम्याट अकाउन्ट छ भने 2टा ब्रोकर अकाउन्ट चलाउन सक्नुभयो तपाईले, त्यसमा केही पनि समस्या छैन। अहिलेलाई चाहिँ यो भर्खरै आएको नियम हो, यो चाहिँ भर्खरै एमेन्ड गरेको हुनाले चाहिँ एउटा ब्रोकर अकाउन्टमा एउटा डिम्याट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग 2टा डिम्याट अकाउन्ट छ भने 2टा ब्रोकर चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले।
अब यहाँ थुप्रै क्वेसनहरू छ। अब हाम्रो मलाई थाहा छैन कति समय छ, नत्र तपाईँहरूले यो सबै क्वेसनहरूलाई हाम्रो इनबक्स गरिदिनु भयो भने वान बाई वान हामी उहाँहरूको इमेलहरूलाई यो क्वेरीहरूलाई पनि एड्रेस गर्दै जानेछौँ। सर हामी पनि त्यही गरिरहेको थियौँ, यहाँ क्वेसन एकदम धेरै भएर सेलेक्टेड क्वेसन मात्र जाउँ भनेर हामी पनि हेरिरहेको थियौँ होइन। हुन्छ, अरू क्वेसन आई थिङ्क आजको लागि चाहिँ हामी लास्ट वान क्वेसन पिक गरौँ होइन सर। हजुर, देन आफ्टर हामी चाहिँ क्लोजिङतिर जाउँ, किन भन्दाखेरि हामीले नि हजुर एउटा अफिस टाइमको टाइम लिएको छौँ। सो बरु नेक्स्ट सेसन पनि गर्न मिल्छ। हुन्छ। सो हाउ टु ट्रान्सफर सेयर्स फ्रम वान डिम्याट टु अनदर डिम्याट भन्ने छ। यो तपाईँहरूले यो यसको लागि बिओ टु बिओ ट्रान्सफर भन्ने जुन ठाउँमा तपाईँको सेयरहरू छ त्यहाँको क्यापिटल मार्केटमा अथवा तपाईँको डिम्याट अकाउन्ट भएको इन्स्टिट्युसनमा तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ बिओ टु बिओ ट्रान्सफर भन्ने फर्म माग्नुहोस्। त्यसमा केही फर्ममा आफ्नो सेयरहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ जुन ठाउँमा सार्न खोज्नु भएको हो त्यहाँ पनि जानुपर्ने हुन्छ र एकचोटि चाहिँ तपाईँले सिडिएसको अफिस जो पुतली सडकमा छ त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। सो झन्डै एकै दिनमा यो सबै ट्रान्सफरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो प्रोसेसबाटै तपाईँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले सिडिएसले अनलाइनबाटै यो मुभमेन्ट, फिजिकल मुभमेन्ट नगरिकन ट्रान्सफर गर्ने पनि टेक्नोलोजी इन्ट्रोडक्सन गर्ने प्रक्रियामा छ। उनीहरूले काम सुरु गरिसकेको छ। लेट्स होप अब छिटै नै यो टेक्नोलोजी आउँछ। त्यस्तै गरेर नेपाली सेयर मार्केट अफ नेपाल इज इटन बाई माइक्रो फाइनेन्स एन्ड इन्सुरेन्स सेक्टर भन्नुभएको छ। अब यो माइक्रो फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ बढी भोलाटिलिटी चाहिँ एकदमै हाई छ र सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने इन्भेस्टरहरू जो चाहिँ एकदमै सर्ट टर्ममा चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ उहाँहरूको एकदमै ग्रोथ स्टकहरू उठाएर छिटो ट्रेड गर्ने हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो माइक्रो फाइनेन्स र इन्सुरेन्समा ट्रेड गर्नुभएको चाहिँ देखिन्छ। यसको मेन रिजन चाहिँ के हो भने यसको प्राइस भोलाटिलिटीहरू जस्तो माइक्रो फाइनेन्सको नर्मली चाहिँ तपाईँहरूको नम्बर अफ सेयरको सप्लाई चाहिँ एकदमै कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस छिटो भोलाटाइल हुने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि यो भोलाटिलिटी पहिलेदेखि नै हाई हुँदै आएको अवस्था छ। अब यो फन्डामेन्टल्ली तपाईँले स्ट्रङ इन्सुरेन्स अथवा माइक्रो फाइनेन्स छान्नुभयो भने त्यो प्राइस भोलाटिलिटीले भन्दा पनि त्यो बिजनेसको त्यो अर्निङ्स कस्तो छ, त्यसको प्रफिटेबिलिटी कस्तो छ र त्यसले ग्रोथ गर्न सक्ने अपर्च्युनिटी छ कि छैन भन्ने हिसाबले तपाईँले यिनीहरूमा पनि ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्सुरेन्स र माइक्रो फाइनेन्स सधैँ नै रिस्की हुन्छ भन्ने पनि छैन र यिनीहरू एकदमै सेफ छ भन्ने पनि होइन। अल्टिमेटली तपाईँले कम्पनी छान्न सक्नु पर्यो, कम्पनीको प्रोस्पेक्ट छान्न सक्नु पर्यो र एकदम सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ यो स्क्रिप्टहरूले पछिल्लो समय नेपालको क्यापिटल मार्केटमा सपोर्ट गरिरहेको छ। ब्याङ्किङहरूको भोलाटिलिटी भन्दा पनि यो सेक्टरको भोलाटिलिटी चाहिँ बढी देखिरहेको छ। यसमा मैले के जोड्न चाहेँ भने पी ब्यान्ड बनाउनु भयो भने सजिलो होला। किनभने एउटा पी रेसियोको ब्यान्ड बनाउनुहोस् र पी रेसियोको ब्यान्ड बनाएर कम्पनी यदि लो प्राइस पोइन्टमा थियो र जब कम्पनी चाहिँ राइज भएको छ भने त्यो लो प्राइसमा चाहिँ कम्पनीको पी कति थियो अनि हाई प्राइस पुगेको थियो भने त्यो हाई प्राइसमा कम्पनीको पी कति थियो भनेपछि एउटा यदि त्यो चाहिँ कम्पनीको त्यसरी एउटा पी चाहिँ इन्क्लाइन भएर लो ब्यान्डतिर आइरहेछ भनेपछि यु विल बी मोर कम्फर्टेबल टु इन्भेस्ट। र इन्भेस्ट गर्दाखेरि कहिले पनि के नगर्नुहोस् भने आफ्नो भएको सबै पैसा चाहिँ एकैचोटि इन्भेस्ट नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ एकचोटि मार्केटमा हेरेर सपोज कुनै पनि कम्पनीको इफ यु आर ट्राइङ टु बाई 100 सेयर्स देन कम्पनीको जुन चाहिँ यदि लोवर ब्यान्डतिर आइरहेछ भनेपछि यु क्यान इन्भेस्ट अप टु 70 to 75%, 80% or 60 to 70% त्यसमा इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। अलिकति आफ्नो कुसन पनि राख्नुहोस् सो द्याट त्यो चाहिँ हजुरको रिस्क एपिटाइटलाई अथवा रिस्क एभर्जनलाई त्यसले एउटा सपोर्ट गर्ने हुन्छ। So here I'm going to pick the last question for the day. यहाँ चाहिँ राम्रो क्वेसन एउटा सोध्नु भएको छ जस्तो यो बोन्ड मार्केट भर्सेस सेयर मार्केटको यो के अरे इक्विटी मार्केटको सेयर मार्केट अथवा बोन्ड मार्केटमा कुन बेटर हुन्छ भन्ने योलाई डिटरमाइन गर्ने एउटा मेजर फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको रिस्क एपेटाइट नै हो। यदि तपाईँ रिस्क एभर्स गर्ने किसिमको इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ, धेरै रिस्क लिन नचाहने इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने अलवेज बोन्ड मार्केट बढी प्रिफर्ड हुन्छ। बोन्ड मार्केटले तपाईँलाई एउटा सस्टेनेबल रिटर्न, एउटा ग्यारेन्टेड रिटर्न एस्योर गरेको हुन्छ। तर अब तपाईँ अलिकति बढी रिस्क लिन चाहनुहुन्छ, रेगुलर रिटर्नको तपाईँसँग अरू अप्सन्सहरू छ, होइन यो चाहिँ मेरो रिस्क लिन एक्सपोज गर्न सकिने एसेट हो भन्यो भने त्यो एसेटहरूलाई तपाईँले सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईँको रिस्क एपेटाइट र तपाईँको रिटर्नको एक्सपेक्टेसन अथवा इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभले पनि तपाईँले जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै रिटर्न तपाईँले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब इक्विटी मार्केटले नर्मल्ली बोन्ड मार्केट भन्दा अथवा बोन्ड इन्स्ट्रुमेन्टहरू भन्दा इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्टको रिटर्न प्रोस्पेक्ट चाहिँ धेरै हुन्छ, किनभने यिनीहरूमा क्यापिटल गेनको सम्भावना धेरै हुन्छ भने अब बोन्ड इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा चाहिँ क्यापिटल गेनको सम्भावना एकदमै कम तर रेगुलर रिटर्नको प्रोबेबिलिटी एकदमै हाई र इन्स्योर्ड प्रोबेबिलिटी भएको कारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ र रिस्क एपेटाइटलाई नै यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ।
सो विथ द्याट सर्ट नोट अब मैले तपाईँको यो क्वेसन एन्सर सेसनलाई चाहिँ जति पनि यहाँ थुप्रै इन्थुजियास्टिक राम्रो राम्रो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू आउनु भएको छ के अरे साथीहरूले सोध्नु भएको छ त्यसलाई हाम्रो इनबक्स गरिदिनु भयो भने हामी तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो सुटेबल टाइममा रिप्लाई गर्दै जानेछौँ सो यति भन्दै यो डिस्कसन सेसनलाई चाहिँ म क्वेसन एन्सर सेसनलाई चाहिँ एन्ड गर्छु सो हामी पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू सबैलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ हजुरसँग केही क्वेसन छ भने एसएमबो ब्याचलरको पेजमा लिभ गरिदिनु होला हामी त्यहाँदेखि सरहरूलाई पठाएर हजुरलाई त्यहाँ रिप्लाई आइसकेपछि हामी हजुरलाई रिप्लाई गर्ने ट्राई गर्नेछु र हामी यहाँ पोलिङ गर्दैछौँ हाम्रो इभेन्ट चाहिँ कस्तो थियो भनेर सो तपाईँहरू सबैले पोलिङमा एन्सर पनि दिनु होला र बिफोर क्लोजिङ द सेसन आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट स्वस्तिका खतिवडा फर थ्याङ्क यू स्पिच to all our participants and to our guest also. So thank you sir for addressing all the questions. सुरुमा मेरो अलि टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा बोलेको यताबाट आवाज नभएको रहेछ सो त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु स्वस्तिका फ्लोर इज योर्स Thank you so much Dipesh, for moderating the program and thank you so much Sanjina. Share market is such a platform to invest your idle money. Good evening everyone, it's me Swastika Khatioda, co-project head of this training session. Many of us were unknown, let's say confused about the share, capital market and many more systems. When we talk about the stock market, there's a tricky context and we need to analyze it properly. It isn't simple, it's an art and practical context too. All of us have the complicated thought related with these terms. What we all think that share, investment, all these are a risky factor. Now how could one get benefit from all we have to carry confusion and dilemma in ourselves before joining this session. But today's session taught us risk is a factor that leads to success. Though no risk means no progress, no returns. That means share is such a thing that can change people's lives in minutes or a second. Today's session have taught us many things like risk factors and the securities and many more. Indeed, in depression phase, today I have taught that in depression phase, there is a market opportunity. As we can see, Telsa and the SpaceX are doing wonder in the stock market. For Telsa, there is nearly 300% increase in 2020 alone. Likewise, how beautifully and clearly a prominent person has described about many key points like how to enter in the market, journey toward the market, and similarly, they have taught us how to control our emotion in the market, like in optimism in and the thrill phase, from where we can get maximum risks, and from there we can get maximum opportunities too. Similarly, they have also taught us how to control our emotion. They have also described about securities type 2, where you can invest like long-term securities or short-term securities. They have taught about portfolio diversifications and many more things. Also, the main key points of today's session is how to enter in the Nepalese stock market. They have taught us about the 5 bank accounts, like bank account, Demat account, CASBA registration number, CRN, mirror share accounts, and the broker account. Thank you so much, all this prominent person, for teaching us these main key points and making us practical. I would like to express my special gratitude to Mr. Sabir Bodhreshth, CEO of the Nabil Investment Banking Limited, Mr. Vikas Chandra Bhandari, Head Investment Banking of Nabil Investment Banking, and the Mr. Pawan Bhandari, Corporate Advisory and the Equity Research of Nabil Investment Bank. Likewise, I would like to thank all of these prominent persons to be here with us in spite of having your busy schedule. Your every words were so practical and knowledgeable. I know your session will create many investors in the tomorrow market. Similarly, I would like to thank every participant who are participate today. For I know in your absence we could be nothing. We are totally blanks in your absence. Thank you for engaging in this training. Likewise, I would like to thank the Ensemble for Bachelor E&B team, event department, our department said team members,
and all the helping hands to be there with us from since many days to make our program successful. Thank you so much, everyone. And I'd like to thank finally, I would like to thank every person who are engaged with us to make our program successful. We were nothing in your absence. Thank you all of the resource persons, audience, team, and everyone. Now I'll announce the end of the session over here. You may leave the session now. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you, Thank sir. you.